Sir. So, can we introduce our member of the research society? Like they want to introduce themselves and they want to introduce with you. So, can we have the? Yeah, sure. Because we are here, I think, 1.5 hours. I'm happy to, if you wanna go ahead to introduce. Okay. Because I'm not familiar also with you guys, so that will be good to take 10 minutes to introduce ourselves, and we'll go ahead from there. Okay, thank you, sir. MD Babul Mia, please introduce yourself with your institution. Babul Mia, can you hear me? Assalamualaikum. This is MD Babul Mia from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Department of Broadband Science and Disaster Management, final year. I will be totally acknowledge to MD Jalal Uddin. Bhai. Hello. We can hear. Continue, please continue. I will be a disaster to a rural science and disaster management. So, thank you all. Okay, thank you, Babul Mia. Fahim Ahmed, can you hear me? Fahim Ahmed. Yes. Assalamu alaikum. My name is Fahim Ahmed Utso. I am from Jahangirnagar University. I am a student of Department of Environmental Sciences in Jahangirnagar University. My batch is 46 batch, and I have interest in researching on climate and climate policy. Thank you. Thank you, Fahim Ahmed. Now, Ashish Biswas. Ashish. Hello. Okay, we are hearing. My name is Ashish Biswas. I read in Patuakhali Science and Technology University. My faculty agriculture, and I also worked with Jalal Bhai in Research Society. Thank you. Thank you. Here we have a teacher from Patuakhali Science and Technology University, Dr. Debendra Biswas. Sir, can you hear me? Dr. Debendra Biswas. Sir, can you hear me? Hello? Okay, maybe it's not there. Yeah, you can go ahead. Okay, he's okay. He's okay now. Sir, can you hear me? My name is Dr. Dibendra Biswas. I am Associate Professor at Patuakhali Science and Technology University, and my graduation from the Bangladesh Agricultural University as a Doctor of Veterinary Medicine. I am working in this university from 2012. That's it. Thank you, sir. Then Hidoy De. Hello. Namaskar. I am Rida. I am come from Protocol Science and Technology University, my faculty agriculture. Thanks all. Okay, thank you. Then Habibur Rahman. MD Habibur Rahman. Yeah. Yes, I am Muhammad Habibur Rahman. I am from Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies, University of Dhaka. I am now in 3rd year. Thank you. Thank you. Then Shamrat Hossain. MD Shamrat Hossain. Assalamualaikum. I am Muhammad Shamrat Hossain from Maulana Bhashani Science and Technology University, Department of Environmental Science and Research Management. Thank you. Thank you. Then Masum Billah, MD Masum Billah. MD Masum Billah. Assalamualaikum. This is Masum Billah,
student of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University. I am from Environmental Science and Disaster Management Department. Thank you. Rashad Khan, MD Rashad Khan. Assalamu alaikum. This is Mohammad Rashid Khan Menon. I come from Bangladesh. I live in Mirpur, Kushtia. Now I am a student at Potokali Science and Technology University under the Faculty of Fisheries. I would like to be a fisheries scientist. That's why I love research. Thanks to all. Thank you. MD Omar Farooq. Omar Farooq from Borishal University. Omar Farooq. MD Omar Farooq, can you hear me? Rafia Raunok, can you hear me? Yes. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hello. Hello, we can. Yeah, we can hear you. I am Rafia Raunokumu and I am from Jalal Uddin University. And now I study in B Farm 4th year. And I like to do my research in pharmacology and pharmaceutics. And currently I do a job as a research work in pharmaceutics lab. Thank you. Raihanul Islam. Raihanul Islam. Raihanul Islam. Raihanul Islam from Jagannath University. Okay, it's fine. SM Shauriyar Ahmed. Shauriyar. Yeah, I hear you, Jalal Bhai. Thank you, Jalal Bhai. Okay. And Assalamu alaikum to all. I'm Shahriar from Jahangirnagar University, and I'm studying in Department of Geography and Environment, 14th time junior of MD Wahiduzzaman sir. I'm from 46th batch, and I'm highly interested to do work on geospatial data science. Thank you all. Thank you. Shagor Haldar. Yeah, thank you, Jalal Bhai. My name is Sagar Haldar. I am from Bangladesh, and I am studying in Nanjing University of Information Science and Technology. I'm from Masters in Finance. So I'm interested in research anything. So I'm to like how to write a research on how to know to create on the journal. That's it. Thanks to. Thank you. Sajjad Hossain Shojif. Hello, good morning everyone. I'm Sajjad Hossain Shojif from Bangladesh. I'm doing masters in Nanjing Forest University. My major is environmental engineering. Now I'm doing my research based on remote sensing. I think I met with Wahiduzzaman sir in medical checkup when I first went to China in last September. Yeah, that's right. Okay, thank you, Shojif. Sheikh Sanjana Ratmi, is it right? Sorry for the misspelling. Yeah. Sorry for the misspelling. It's completely okay. My name is Sheikh Sanjana Ratmi. I'm from Jahangirnagar University. My department is Government Politics. And now I'm in honors third year. Thank you. Thank you. Jarin Tasnin Itu. Can you hear me? Yeah, my name is Jarin Tasnitu. I am from Maulana Bhashani Science and Technology University, Department of Pharmacy. Thank you. Thank you. Mizanur Rahman. Assalamu alaikum. Myself, Jalal Uddin from Potokali Science and Technology University, Faculty of Environmental Science and Disaster Management. I am now in 7th semester.
Thank you. Thank you. Shauni Dash. Assalamu alaikum. I am Shauni Dash from Jahangirnagar University. My discipline is urban and regional planning, and I feel interest to do research in urban planning. Thank you. Thank you. Yasmin Alia. Apu, could you introduce yourself, please? Hello everyone, this is Alia Yasmin. Currently I am working as a research associate in Federation University of Australia. That's it. Thank you. Monju Uddin. Hello, can you hear me? Monju Uddin. Yes, I am hearing. Assalamu alaikum. This is Monjuddin. I am from Jahangirnagar University. My department is mathematics. I am interested in programming language, especially in machine learning. Okay, thank you. Now we are running the machine learning program in Python, so you are most welcome to join in Research Society. Tomorrow we have a session for machine learning, like we'll plot confusion matrix in Python. You are welcome if you are interested. Mehdi Hassan Joni, can you hear me? Mehdi Hassan Joni. জি আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি হাসান জনি ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অফ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদ জনি জান্নাতুল ফেরদাউস হিদি Jannatul Firdaus Hidi. Okay, MD Farshad Dewan. Farshad Dewan. Dewan. Dewan, can you hear me from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University? Farshad Dewan. Okay, it's fine. Sir, I think, another one, Mahamuda. Can you hear me? Mahamuda. Hello. Ji bhai. Okay. Please introduce yourself. Assalamu alaikum. Wahiduzzaman, Department of Statistics, 48 batch, Pritilata Hall, University of Kumilla. Okay, thank you. Sir, we have many members from different disciplines, different universities in Bangladesh, and you already told us that my aim is to like how to build up a career in research. In Bangladesh, most of the genius like go for government job like BCS, bank, etc., etc. So we have a big gap in research. So my aim to serve the Bangladeshi student to develop their skills in the areas of research and English language. Therefore, this is today for the Research Society, and this is a part of the Research Society. So I welcome Dr. Wahiduzzaman sir, and I request to start the main session. Thank you, sir. Okay, yeah, before starting the main session, I'll take 2-3 minutes to talk. I love to see like many students are from different universities as well as different subjects. So that's very good to have like multidisciplinary and transdisciplinary subject students here, and that will help us to like elaborate the talk, like how we can do the research and what's the experience of. Definitely, I'll talk. Every talk will be based on my experience. So that means like it's not. It won't be like. It won't fulfill your requirement probably, but all the talk that I'll deliver is based on my experience. Here I can see like
the students are from multidisciplinary and transdisciplinary subject and different universities, and some of are also from Maulana Bashani University and others, where I have like I know a few people so who are faculty now. They are also doing a team like they worked in Jahangirnagar before as a student and they joined there. Here is say for example like Yasmin Alaya working also in Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman University. I'm not sure whether MD Babul Mia, do you know her or any interaction with her before while she was a faculty there? And also you have few people are from Maulana Bashani. I have like say my next junior batch, he's a faculty, Shimul Sheikh, he's a faculty there. And also I think my year mate is also from Department of Urban and Regional Planning in Jahangirnagar. And also I think others are working in different areas, and still we are like communicating our research. Also they know me by name. I know them, and how we can like communicate with each other. That's like one of the important watch in terms of research collaboration and in terms of doing the research and to be a research scientist. So give me a floor of 10 minutes. I will give a talk 10 minutes, and then we'll start a discussion session where we'll share knowledge between us. So if you have experience, you can share. If I have experience, we can share. And by sharing the knowledge, that means like discovering the knowledge, two ways transfer from me and as well as from the people who attend here. Then you can overall you will summarize the idea how we can go ahead towards the really competitive world and what's the gap in the research and how you can like introduce yourself to the greater world that the world can hire you to be in the research. So how the research is differentiated from the other sector. So let me go ahead for the 5 minutes talk or 5 to 10 minutes. So today's like the title of academic talk is Think About Science on the Way to Research Career. So basically it won't be academic talk that I informed you earlier, but if you think about the three words here, one is thinking, second one is science, and third one is research career. So what's the thinking? Like thinking, we can think everything, right? We can think and we can like doing our work according to our thinking. But when you are thinking about the science, when you are thinking about the research, your thinking should be different compared to other people's thinking or the way you are thinking generally. So anything you think or anything you will like that comes to your mind, the thinking will be based on a couple of words. So think about observation, what you are looking at. And you're like, when you like observe something, think about it. What and how? What are you thinking? What you can see? And like how that happens. And then from there, go through the next word, investigation. So if you observe something, just investigate it. Like when I will talk, take a word from in your mind. Take a word in your mind that what you can see. Okay, that will be observation. And why that is there. And then how it's happening. Think about it. And from there, just that will be the difference to be in a research career. Okay, investigate. What you will investigate. What you are thinking, what you are observing, why? What? And then next word, you'll think, use your common sense. What's common sense? It's really, like if anything happened, is it really happening? If so, why? What is really happening? That will connect to the next word, argument. Think about the argument, okay? This is happening, okay. Then think critically,
If this is not happening, then what's there? So make argument inside to you. And when you will get the answer, then go ahead to the next one, sensitivity. What does the sensitivity means here? Like more evidence. So, okay, you find this, and then find out when you get more evidence, then you will have the chance to more thinking. So this way, this couple of words will give you an idea to think critically about science. Is that the science that I am talking about, the science, arts, commerce? No. I'm talking about the science is meaning, like science means here is a mechanism. So what's the mechanism? Mechanism, how? How it works actually. So thinking, science, research career. So first of all, I will use the word thinking. So thinking that is based on like 5 words. One is observation, think a word, what you can see, and like how you can see. Think about like, so for example, the technological advance now that we are talking and we are like collaborating across the world. There's 3 countries we are here in the same platform, multidisciplinary subject, interdisciplinary subject. So think about it. What you can see, observation, okay? And then investigate. Why? Why? Okay? Investigate that. Use your common sense. Really? Use your common sense. So, like, why we're here? Really, we're here. And then here. And the argument, if we are not here, if this is not here, then what should happen? What will do? And then go to the next one, sensitivity. More evidence. Not only like, you won't believe me what I am saying. Why you won't believe me? More evidence. You need the more evidence. Like I will go for that discussion. Why we will discuss about like a lot of things. The paper, publication, research, scholarship. Like say also I'm happy to talk about like the citizenship as well in different countries. So you need more evidence. Why you believe me? I was a faculty there in Jahangarnagar or like this. No way to believe me. Attend to more session, compare, more evidence. That means sensitivity. Use 5-6 criteria. Go in the same talk. Like, then you will have an idea of what's going on. You will get your like the first one that you observe. Then that means validity, sensitivity, validity, more evidence that will help you to validate the talk. For example, I'm saying 2 + 3 = 5. You observe, and then like say you investigate why 2 + 3 is 5, right? Then you use your common sense. Is that really 5, or what will be if it is 6? Then you will go to our argument. It's 7, and then come to the sensitivity. Come to the more evidence. What the people are doing, or the evidence is telling you that 2 + 3 = 5. And then you will have the more evidence, and then you will have more thinking. So that's, I'm not like talking about the system in our country though, but that will give you more opportunity to think. So like the people are thinking should be different if you want to do your career in a research arena. And what's the advantages and what's the benefit and how that will differentiate with other career. That will give you more thinking. And when you have thinking, then you can conclude something. When you will conclude something, you can give a message. Okay, this is the idea. This is the message that will go to yourself, society, and the broader community. This way, you will think about science. So the first word, I think, I'm clear about what is thinking. If you have a question, I will give you a floor. Come to that point then. And the next one is science. So what science? It's not science, arts, commerce. Science means the mechanism. You have to find out the mechanism. Mechanism means how it's happening. How this is happening. So all the time, the question comes to your mind, how? You do something, okay,
You will get a result. You will finalize your takeaway message or your given message. You'll think about how. When you get the answer how, then you will have in your mind a basket where you can put the different thinking. And then from there, you can make a decision. And that doesn't mean that always that will go wrong. That could be the wrong. That can be the wrong. Anything can happen. If this is happening, find out why and how, why this is happening, how this is happening, and what's the result based on what. And this way, you contribute towards the science. So next one is research career. There are like if I go back in our country system, like where basically research still is not. I'm not sure about it, but I think the communication is still we can find the gap, and research is not a simple thing. And I guess I will give like few examples where like, and also before I say it, this all the talks that I will deliver is based on my. That's not the reality. Reality can be different. I'm not going to argue with the people. And the people will like me, people won't like me, that doesn't matter. Matter is what? Matter is what I am talking. Take that word and then find the more evidence, and then decision is yours. Decision is not mine. Decision is yours. So you will think about what do you want to do. If you are interested to do the research, it's tough. It's not easy. It's tough. So you have to prepare a long way that you wanna be a research scientist, or you wanna join in the research career. What's the benefit for doing research? For example, I'm not sure. While I was doing bachelor's in geography and environment at Jahangirnagar, there I have like a project work. So like the term is different, but overall this is a thesis. So I did my thesis while I was fourth year student in geography. And then master's, I did thesis, they call thesis, and also we have another section that called the report. But I didn't find what's the difference between the report and thesis. In point of my view, both are same. So like thesis. So I did thesis in master. I did another master's in Netherlands. So there I did thesis. PhD, I did thesis. And from postdoc onwards, I'm not doing thesis, but like say, thesis is a part of like publication. So like you're doing the paper, you're writing paper, publishing paper. We're going step by step how the research career will be. So if you start your thinking from the bachelor, like the students who have fourth year project work or report work or thesis, I believe it's the same. Like this is how a thesis will be. It's the same way we can call thesis. So it starts from fourth year, honors fourth year. The master's, you will have thesis. PhD, you will have thesis. There is difference country to country. Like say, is thesis and paper is a bit different. Like thesis, you can write lot of things. But when you are writing a paper, the paper is talking about the concise things. So in your thesis, for example, the people who are doing master's by thesis or say PhD thesis, there are two ways structure is. One way is like you are writing the chapter-wise chapter and then submitting for examination. And another way thesis is like you will have a paper. So like 4 papers, 3 papers, you will have the 3 papers and then introduction and the discussion. You're submitting the thesis. So paper and thesis, both is almost like both are almost same. So the way you are thinking and the way you are collaborating, the way you are discussing with your team, then you will have idea how you're going to do that. The next one is like the publication. So in like if you are writing a thesis according to the like the chapters, then you have to go ahead for or like to write the papers,
And then if you have, when you will have the papers, you will publish it. And then from your publications, you'll get, and also this is different in different countries, how you're like how you'll be awarded. So if, like when you will submit your PhD or you will submit your thesis or master's thesis, that doesn't mean like you will get a degree, but the degree value of the degree is the same with like compared to others who will have publications or who will have like say different platforms in terms of like your publications, your paper, your communication, your collaboration is not the same. Both, everyone will get the degree, but it's not the same way. And how you will communicate your research within your multidisciplinary and transdisciplinary people. I will go ahead one by one. So for example, like if you are doing a research in environmental science, then you are thinking about, okay, two ways you can complete your research. First of all, I inform that like, okay, you can write chapter by chapter, and then second, you can write papers, and then like there will be introduction and conclusion. So we are like in Australia, like say for masters, you will have 2 papers for a master's thesis. PhD 3, at least 3, and like there is no they won't be bound. So that could be like based on the TBB department, a lot of population can be. And then you can submit the thesis. So how one by one, the like a running goal. Running will be the same one. That doesn't matter what you like, who you are. When you are doing the bachelor's is done, thesis is done, and then master's. That doesn't matter. Like in our system, what we can see. Okay, this boy, this girl is the first, and then probably he or she will be the best. No matter. That doesn't matter. Which first doesn't matter. In master's level, the running will be the same point. So from that point, you need to run. And the game is like, will continue until the finalize. And then like there, you'll see, okay, another person can reach the goal. Same way, from master's to your career, like for the PhD, will get the PhD. And also, we'll talk about like why you will do your PhD, why you will do your master's, why, and to whom. That's like a very important thing to consider when you are like selecting a mentor. So to whom you will work with. This is a very important thing. Mentor is a very important thing to work with. There are many like variables you can consider before selecting the mentor, but it is very important for your further career. I'll explain all these things in our discussion session. So why we are like the thesis, then publications, and then when you will have a publication, then you will have you will get a degree. Without publication, you can get a degree, but there is no value. So to get a value, to go ahead, like in your career, the point will be the same. Why do you will start running? So when you will start to run, then you need to be competitive everywhere. For example, from your bachelor thesis to master's thesis to PhD thesis, PhD to postdoc to a research scientist career, and then if there is a research, you will say 2 ways career. You can be also faculty, teaching and research, or you can also join in a fully research. It's 100% research, or like say 10% teaching. And another way is 60-70% teaching, 40% research, or 80% teaching, research. So what's the difference between teaching and research? Like here, based on my previous experience and also based on the cited papers, we are arguing about the slideshow, right? So for example, what I'm talking here, I have no slide here. I can make a slide, I can visualize a lot of things, and I can give you a PPT.
we're not living these things anymore. So in one country's example is like they are saying that the PPT, anyone can do that. You don't need to be a qualified teacher or is it like say like a big background teacher. You don't need to be. You have slides, go to the class, read it, and come back. Lecture is finished. That's why you will see in foreign country, most of PhD students are doing the lecture, tutoring. So the professors are not going there. Most of the time, they are doing the research. So teaching and research is only two different areas. So they are giving more value towards the research. They are saying that teaching is fine, but the teaching can't make you like a big fish, also a big fish here. So to be a big fish, you need to have a good research career. You will have teaching. If you are like a faculty member, you will have the teaching, but teaching is not important to evaluate you. To evaluate you, what we need to do, we need your research career. Most of the time, you will do research. Your students, like you will have master's student, PhD student, postdoc, they will take your other load, like teaching. They will go forward, and they will do it. It's not your responsibility to do these things. That means you will have more time to do the research. And the research is not easy job. You have to implement your knowledge. That's the way how people are thinking. The teaching here, all we attend here, if I give you a slide, you can go and give a lecture anywhere. Doesn't matter how your research career is, how good your English is, doesn't matter. You will read the slide, you will give a lecture and come back. It's finished. But research will be different. Research, it will come from your thinking level. So how you are thinking. That's why you need to think critically. You need to think about it, and critically you need to judge. Not like the people we are like. If we criticize someone, we are feeling always bored. We are feeling, oh, probably they are not liking me. No, that's not the way. Criticize me. To criticize me, that will help me to improve. But as like we're taking criticize, it is a bad aspect. No, don't take it. Take it positive. If people are criticizing you, that means they are giving you the feedback. Take the feedback. So, and then from there, you will enhance your research career. And every single running, you need to do that. That doesn't matter. That doesn't mean that you will have you are like say you submitted a thesis or you submitted a publication or you have a good publication. That doesn't mean that you are done. No way. Every year, every academic academic year, you have to run from the same point. Doesn't matter who is going in front of you. You think critically, you do your work, and the success will come to you. And you will decide then what you are going to do. So I think for today, I am finishing here, and then we will have 30 to 40 minutes up to you to discuss about how we can do research, first, like how we can go ahead for the publications, where will where we can do the PhD, postdoc, research scientist career, faculty. As I said before we start the program, I have few experience while I was traveling around the world. Probably I can give you my own my own expectation or how you will go ahead from my experience or from my knowledge. It doesn't matter
it will be in Australia, it will be in Asia, it will be in Europe, it will be in North American country. This country, at least I have traveled there, so I have like few experience to work with them. I can share my knowledge, how we can go ahead. So before finishing that, I just will talk about the research that we are like sharing here as a transdisciplinary and multidisciplinary research. While I was doing my PhD, the students who are from Department of Geography, like I did my honors and masters as well, completed 2009. And then I joined there as a faculty after 2 months. I was lucky enough, that time was a recruitment, so I joined there. And next year, I went for doing the master's in Netherlands. The first move was from Department of Geography. Like in our country, we're thinking geography, like there is a big branch. You can move anywhere. So what I did, I just I have communicated with one of the research career, research scientist, is a big fish in Bangladesh, Professor Dewan Abdul Khadir. He is a licensure now and work in climate science, so and also oceanography. So in that case, in master's thesis, I was collaborating with him. So I worked with him. I had a professor in there in Department of Geography, but he invited me to go there and work with him. That was my first move to go to build my research career. I went there, I worked. He's from Department of Physics. His background is physics. So I worked with him. So I built up my statistics career, physics career from there. And then when I work with him, I get knowledge, I gained the knowledge, those subjects. I spent a lot of time, most of the time while I was doing the thesis, most of the time I was in Dhaka. Every day, I traveled there. He was a faculty at that time in Department of Physics. And Uttara University, private university. He retired from the job. I think he was the director of SARC Meteorological Research Center. So from there, that was my turning point. So I did that things. And then from there, I traveled to Netherlands. So I had a starting point. I won't say I was expert. I was getting a very glimpse about physics. And then I went to the Netherlands. There I started environmental systems analysis. And my department was environmental science. So in our country also there is a big problem. If you are doing, while I was doing geography, I didn't, people will say, you can't work in environmental science. You can't go into statistics. You can't go to the computer science. But while I was doing my master's in the Netherlands, there was a good start. That means to get a degree in environmental science, you need to complete only 2 courses. It's Introduction to Environmental Science and then Research Methodology. That's it. And then other 6 courses and a 1-year thesis, you can do anywhere you like. You will get the degree from environmental science. So there is 10 branches, like physics, chemistry, the environmental science, there are 10 branches. So I choose one, environmental system analysis, that means environmental modeling. So I was thinking, okay, let's go ahead for the modeling, like statistics, computer science, coding. And geography, I didn't do the coding. Well, I did accept. So I was thinking, no, I need to move. And then I went there, environmental system modeling. It was hard. Frankly speaking, it was hard for me. The first year, I was frustrated because modeling is too tough. But I didn't like that. I didn't like that. I had my co-worker from different universities, from different countries. I work with them and spent many lot of hours to learn how to do the coding, and then how it works, statistics, computer science. And while I was doing 3 or 4 months, I got the PhD from actually.
That was purely like say my principal supervisor, Department of Physics. My co-supervisor was Department of Statistics. My another co-supervisor, Department of Mathematics. And I had a collaboration with US Department of Atmospheric Science. So, and then here I started my journey in Institute of Marine Science. Can you imagine that? Like in marine science, if I like in Bangladesh, I'm not eligible to study to the marine science, but I completed science. So like that doesn't matter where you are. You have to communicate. You have to learn. You have to go ahead. And like say for example, like the students who are from IT, computer science, they like we know everything about that curriculum. Other people, no. No, it's not true. It may be true in Bangladesh, but it's not true. Coding is a very basic thing to do the research. And like you have to collaborate with different subject people. Then you will have a very good multidisciplinary research. Then how you will connect? So for example, if I want to do a research here, I did my research in tropical cyclone forecast using atmospheric climatic parameter. So from there, while I was like oceanic terms, atmospheric terms, that's connected with the physics. The students are from physics, they have also different branches, but like one group, they have their connection, they are doing this thing. Like the mechanism that I was talking about. The mechanism is purely based on the physics. And when you have the forecast, you need the coding. That means you need the computer science. You need the statistics. So all of these things. And then when you will go for the impact, you need the social science. When you will like go to the policy, you need the government politics and the other subjects. That means if you find a very good research topic, you can collaborate with a lot of people. I'm not sure. Recently, I published a paper. That paper is also connected with the Department of Microbiology, Biochemistry, and so like say, I did special modeling with the bacteria. Wow, what I'm understanding about bacteria? I have no knowledge about that. But like, I have statistics, I have coding. I can collaborate with the people from different subjects. So before starting that, you need to think about what you are going to do. And then from there, you will communicate. So from that term, communication, I'm coming to that point, communication. Is that important? In our country, what does it mean, or like, what the communication means? This is the different thinking. Like, for example, when I was bachelor student, I didn't, to be honest, I didn't communicate with our seniors or juniors or other departments, no. But it's very important to communicate. You have to communicate with the other people. You have to build a communication relationship among That's not only the research. That can be helpful for your career as well. In any problem, if you communicate, that will help you to finalize the problem that you are facing. So you have to communicate, you have to find out the people, you have to target the people. That means communicate and then target. If you want to do the work, you have to target, okay, I want to go there, I want to do these things, anyhow, try to convince. And then you will get it done. So I'm going to finish here now. We'll have more discussion. And then in the discussion session, I will explain about these things and how we can do a research. If you have any question, please feel free. I'm happy to spend the time now. Thank you so much. Thank you, sir, for your good presentation. And I want to add, there is a proverb: if you are academician or you claim yourself as a researcher, but if you don't have publication,
or you don't have output. So without mother and without publication is the same value. Like without a child, without a kids, no one can be a mother. And without a publication, without a research output, you can't be an academician, right? And I want to share more things. Like you told us that you are from the geography, environmental science, and when you study in physics, statistics, computer science, hey, what you are thinking? Geography is an art subject. We are thinking, oh, geography is an art subject. So when I was studying in disaster management, Patuakhali Science and Technology University, and I came to China, and when I posted in Facebook, I'm learning C, I'm learning Photon, I'm learning Python, and learning MATLAB and CL. People are talking, oh, what you are learning? You're from disaster management student. This is like an art subject. So why do we need this computer science? Now I'm teaching student data science, the machine learning. So why do we need this? Without science, even in social sciences, if you don't use the statistics, what does it mean the results? What does it mean the output? What the significance? So that's why I created the Research Society platform, and to know the people, we need the science, we need the physics, we need the mathematics, we need the statistics, we need the computer science. So without science, we can't make change. We can't publish a paper. We can't build a career like you. You build a career now, research scientist. Many people, doesn't believe. Is it possible? Yeah, is it possible? It is possible if you can do. So thank you so much, sir. So now, for member of the Research Society and participants, you could ask your question in Bengali or English, whatever you like. Just feel free to ask. If you feel, if Bengali, it would be good. Yeah. এখন বাংলাতে চলে যাই আমরা টপটা বাংলা আর কি আমরা বাংলাতে ডিসকাশনটা করতে পারি তো it will be easy to go ahead I guess. Okay, thank you sir. So do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? স্যারকে কিন্তু আর পাবা না, স্যার কিন্তু প্রচুর ব্যস্ত লোক, ঠিক আছে? স্যারকে আমি ধরে ধরে নিয়ে আসছি, সে প্রচুর ব্যস্ত লোক। সো সময়টা কাজে লাগাও। আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি স্যার, আমাদের মনে হয় ফ্রি সেশন তো 12:30টার মধ্যে এটা মানে অটোমেটিক এন্ড হয়ে যাবে, হ্যাঁ, শেষ হয়ে যাবে। যদিও শেষ হয়, যদি আমার না হয় তাহলে আমরা একটা সেশন করতে পারবো, সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিলে হয়ে যাবে। তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ফাহিম আহমেদ জি, আপনি আনমিউট করেন আর কোশ্চেন করেন। ফাহিম আহমেদ জি, আপনি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি 46তম আবর্তন থেকে বলছিলাম। আমি আসলে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যে মানে আমি যদি কারোর সাথে কাজ করতে চাই, কোনো স্যারের সাথে বা কোনো প্রফেসরের সাথে, তো তাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব? বা আমি তাকে তো অনেক মানুষই অ্যাপ্রোচ করতে পারে, তো আমি অন্যদের থেকে কিভাবে স্ট্যান্ড আউট হব? না উনি আমার প্রতি যে ইন্টারেস্টেড হবে যে না আমার সাথে কাজ করবে। এটা কি বাংলাদেশে নাকি বাংলাদেশের বাইরে? মানে বাংলাদেশ আর বাইরে দুইটাই জানতে চাচ্ছি আর কি, মানে কোনটা স্ট্যান্ডার্ড হওয়া উচিত আর কি, মানে এর সম্পর্কে ধারণাটা কম। আচ্ছা, বাংলাদেশে যদি আমার মানে আগে আমি বললাম যে এভরিথিং ইজ বেসড অন মাই এক্সপেরিয়েন্স। বাংলাদেশে রিসার্চ করতে হইলে আসলে দেখা যাচ্ছে যে টিচার যারা আছে তাদের রিসার্চের ইন্টারেস্টটা দেখতে হবে ফার্স্টে, দেন হচ্ছে গিয়ে তুমি তার সাথে কথা বলতে হবে পার্সোনালি গিয়ে যে আমি এই রিলেটেড রিসার্চ মানে রিসার্চ কাজ করতে আগ্রহী আর কি, হ্যাঁ, দেন ইউ ক্যান গো হেড ফ্রম দেয়ার। আর বাংলাদেশে একটা বললাম যে বাংলাদেশে অনেক সময় যখন রিসার্চ শুরু হয়, তুমি যদি প্রথম সারির স্টুডেন্ট থাকো তখন চিন্তা হয় আমার তো টিচার হইতে হবে। টিচার হইতে হলে কি হবে, ওই রিসার্চ কে কি করে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, পাওয়ার কার আছে তার কাছে জায়গায় জাস্ট এ ডিফারেন্ট ইয়ে আর কি। তখন একটা হচ্ছে পাওয়ার ওরিয়েন্টেড আসলে। আর তুমি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ইস্ট্রু যে তত ভালোই রিসার্চ করো আর যাই করো না কেন, তোমার সুপারভাইজার একটা ফ্যাক্ট তোমার যদি তুমি টিচার হিসেবে নিয়োগ পেতে চাও আর কি, হ্যাঁ, আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে আর কি, হ্যাঁ। তো আমি আসলে ওই দিকে যাইতে চাচ্ছি না যে তোমার মানে পাওয়ার ক্যারিয়ার মানে ওই দিকে না, ঠিক আছে? ওইটাতে আমি ফ্র্যাঙ্কলি বললাম যে তোমার রিসার্চ ডাজন্ট ম্যাটার, ম্যাটার হচ্ছে যে তুমি কোন টিচারের আন্ডারে কাজ করো, তার পাওয়ার কতটুকু তোমাকে ফ্যাকাল্টি হিসেবে নেওয়ার জন্য তোমার রেজাল্ট কি না, লট অফ থিংস মানে টিচার হওয়া লট অফ থিংস মানে অ্যাপ্লিকেটেড। ওইটা আমি এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি না এখানে। আর বাইরের সাথে করে তোমার টিচারকে সাথে কাজ করতে চাও, তাহলে হচ্ছে যে প্রথম আছে না যে মানে ফার্স্ট ইমপ্রেশন, তুমি যদি প্রেম করতে যাও তোমার ফার্স্ট লুক, ঠিক আছে,
ফার্স্ট অফার, লট অফ থিংস তোমার মানে প্রথমটা মনে রাখবে। হ্যাঁ, ওটার জায়গায় আপনার তোমার মনে করে যে মানে তখন বলা যাবে টাকা দিব, সবটাই দিব আর কি। হ্যাঁ, তার মানে কাজে লাগলে ওই প্রথমটাই তুমি যখন রিসার্চে কোনো প্রফেসরকে নক করতে যাবা, তুমি তার সম্পর্কে ডিটেইলস আগে দেখবে যে তার রিসার্চ ইন্টারেস্ট কি, সে কিভাবে কাজ করে, এবং তাকে অ্যাপ্রোচ করতে হলে তোমাকে বলতে হবে যে আমি এই রিলেটেড কাজ করি বা আমার কিছু আইডিয়া আছে, আমি এইভাবে থিঙ্ক করতেছি, তোমার সাথে আমি কাজ করতে চাই, এরকম একটা জিনিস আমি চিন্তা করতেছি, তুমি কি ইন্টারেস্টেড কিনা। ডেফিনেটলি যখন তুমি বাইরে যখন লিখবা, তখন যখন তুমি ইংরেজি দিয়ে লিখবা, এই ইংরেজি ওয়ার্ড গুলো, সেন্টেন্স গুলো যেন মানে ডেফিনেটলি কারেক্ট থাকে, এই ইন্টেনশন করতে হবে। যে বললাম ফার্স্ট ইমপ্রেশন কিন্তু অনেক ভাইটাল একটা ফ্যাক্ট। কারণ তুমি প্রথমেই তাকে নক করবে, এমন ভাবে নক করবা যেন তাকে তার মনে হয় যে না তুমি ঠিক আছে। তোমার প্রথমে তোমার ইন্ট্রোডাকশন দাও, তুমি কোথায় পড়াশোনা করো, রিসার্চ ইন্টারেস্ট কি, তুমি কিভাবে তার প্রতি তোমার কেন আগ্রহ হইলো, তোমার একটা ভালো একটা রেজিউমি তাকে পাঠাও, তোমার কিছু তুমি তার সাথে কি ওয়ার্ক করতে চাও সেই রিলেটেড কিছু ওয়ার্কের এক্সাম্পল হিসেবে দাও। মেক শিওর ইয়োর যে ইমেলটা, এই ইমেলটা যেন যথেষ্ট মানে এটা দেখে যেন মনে হয় যেটা তুমি জানো। হ্যাঁ, তুমি মনে করো যে নর্মাল ইংলিশ লিখে দিলা বা ভুল ইংরেজি লিখে দিলা, ভুল ভাবে প্রেজেন্ট করলা, তাহলে ওইটা একবার পড়ে ওটা স্প্যাম করে দেবে। ঠিক আছে, তোমাকে এমন ভাবে বললাম ফার্স্ট ইমপ্রেশনটাই হচ্ছে বেস্ট ইমপ্রেশন। তো তোমাকে প্রিপেয়ার হইতে হবে, নট আমি সবাইকে নক করলাম, নট লাইক দ্যাট। আগে নিজেকে ওইভাবে তৈরি করতে হবে, তুমি যাকে নক করতেছো তার মতো করে তোমাকে তাকে ডিলিংসটা করতে হবে, তার রিসার্চ ইন্টারেস্ট কি, তার ইয়েটা কি, সেভাবে তারপরে তোমাকে নক করতে হবে। আর ইমেলটা অবশ্যই চেক করে নাও। প্রথমে তুমি তোমার সিনিয়রের কাছে যাও, কারো কাছে যাও, যে চেক করেন যে এই জিনিসটা লিখতে যাচ্ছি ঠিক আছে কিনা। কারণ একটা ভুল ইংরেজি তোমাকে বলবে যে সে না আমি কাজ করাবো। কারণ প্রফেসর চায় না, অনেক আছে কোনো ধরো ল্যাঙ্গুয়েজ ডাজন্ট ম্যাটার, বাট অনেকের কাছে এটা ম্যাটার, যে সে টাইম স্পেন্ড করতে চায় না তোমার ইংরেজি ঠিক করার জন্য। সে ধরেই নেবে যে তুমি ইংরেজি জানো, ভালো ইংরেজি জানো। কারণ একটা পেপার যখন লিখতে যাবা তখন তার নাই যে তোমার ইংরেজি কনসার্ন করবে। They're thinking about the science. They don't have time. Thank you. ধন্যবাদ স্যার। আর কোনো কারো কোশ্চেন আছে কিনা? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি উজ্জ্বল দান বলতেছিলাম। স্যার আমি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরে যেটা অবস্থিত, সেখানে আমি পটুয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স করছি নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্সে। তো আমার বর্তমানে থিসিসের কাজ প্রফেসর আমাকে টাইটেল দিয়ে দিয়েছে, স্যার খুব হেল্পফুল। তো টাইটেলটা দিচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের উপর, মানে আমরা ফুড ম্যাটেরিয়ালসে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ইনরিচ করব। তো আমি কালকে বা পরশুদিন কিছু পেপার ঘাটতে গিয়ে দেখলাম যে কানাডায় ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে এক প্রফেসর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট নিয়ে কাজ করতে, তো সে হিউম্যান বডির উপর রিসার্চটা করতেছে, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিউম্যান বডিতে কিভাবে ইফেক্ট করে। তো আমার স্টাডির সাথে তার সাথে মিলে জিনিস, আমি ফুডে জিনিসটা কাজ করাইতেছি, ফুডে কিভাবে এনরিচ করা যায়, আর উনি দেখতেছে যে হিউম্যান বডিতে কিভাবে ইফেক্ট করে, এটা নিয়ে উনি স্টাডি করতে। তো আমার তার কাজটাতে ইন্টারেস্টিং মনে হলো, এবং আমার হিউম্যান বডি সম্পর্কে ভালোই ধারণা আছে, কারণ আমার অনার্সে বেশিরভাগই আমার হিউম্যান ফিজিওলজিতে পড়ানো হয়েছে, অ্যানাটমিতে পড়ানো হয়েছে। তো আমি জাস্ট কোয়েশ্চেন করছি এটা যে আমার তো তার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিরেক্টলি মানে মিল হয় না, তো আমার কাজের সাথে তার কাজের কিছু একটা পার্ট আছে। আর উনি এভাবে উনি অনেক বড় ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর, টপ লেভেলের একজন প্রফেসর, মানে ওয়ার্ল্ডে খুব নামদাম আছে। তো আমার কি উচিত হবে তাকে কোনো মেইল করা, বা মানে আমার স্টাডির সাথে তাকে ডিরেক্ট করে কখনো কোনো মেইল করা? না আমি মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যাই, চিন্তা করি এত বড় প্রফেসর, উনি কি আমার মেইল কখনো চেক করবে কিনা। That doesn't matter যে তোমার চেক করবে কিনা, তোমাকে ট্রাই করতে হবে। হ্যাঁ, তোমাকে ট্রাই করতে হবে। ট্রাই করতে হবে মানে তুমি যখন কাজটা করবে, যখন তোমার ফাইন্ডিংস কিছু একটা আসবে, তখন তুমি তোমার শর্ট সামারি তাকে পাঠাও যে আমি এই একটা কাজ করতেছি, তোমার প্রোফাইল আমি দেখলাম যেটা খুবই ইন্টারেস্টেড মনে হয়েছে, এবং আমি এই রিলেটেড কাজটা শেষ করতে যাচ্ছি, এবং আমি তোমাকে আমার পেপারে, তুমি যে পেপার লিখবা বা লিখবা আমার পেপারে, আমি তোমাকে ইয়ে করতে চাই। ঠিক আছে, হিসেবে ইনভাইট করতে চাই। ঠিক আছে, তুমি কি মানে ইয়ে করবে কিনা, তুমি পুরো কাজটাই করো, তোমাকে ইনভাইট করতে হবে। তুমি এটাকে তোমাকে ইয়ে হিসেবে নাও। তুমি যদি তাকে ইনভাইট করতে পারো, তুমি যদি তোমার পেপারে তাকে আনতে পারো, দ্যাট উইল বি এ বিগ অ্যাচিভমেন্ট। হ্যাঁ, মনে করো তুমি একটা প্রফেসরকে যখন তুমি নক করবো বাইরে, মনে করো সে কোনো কাজই করো না, তুমি করছো, নট বাংলাদেশের মধ্যে তোমার কলিগ হতে পারে, তোমার যে কেউ হতে পারে, তোমাকে প্রথমে তাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। তুমি কষ্ট করো, এখন ধরো একটা পেপার লিখছো, তুমি ধরো সে কিছুই জানো,
তুমি তাকে নক করো, তুমি তাকে বলো যে আমি আপনাকে নিতে চাই, ঠিক আছে, নিতে চাই, তাকে আনো। আনার পরে ইউ ডোন্ট নো নাও যে তুমি কিভাবে বেনিফিটেড হবে। হ্যাঁ, এইটি আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে কমিউনিকেশন হচ্ছে ইজ এ ভাইটাল থিং। হ্যাঁ, কমিউনিকেশন করতে পারলে তোমার জীবনে মনে করো যে ইউ উইল গো। হ্যাঁ, কখন কোন সময় কাজে লাগাতে পারবা, কখন কোন সময় কাজে লাগবে ইউ নেভার নো। আর একটা পেপারে একজন বড় সায়েন্টিস্টের নাম ইজ মানে তোমার ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং তোমার রিসার্চ ক্যারিয়ারের জন্য। আই থিংক ইট উইল হেল্প। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার, ধন্যবাদ স্যার, খুবই উপকার হলো আমার জন্য। আর কারো কথা আছে নাকি? স্যারকে একটু বলে রাখি স্যার, আমি এই যে হ্যালো দা স্মল ওকে স্যার, আপনার একটু বলে রাখি। তো ছেলেপেলে অনেকে বলতেছিল, যেমন আমি কথাগুলো বললেন, আপনি ব্যস্ত মানুষ, এই যে কিভাবে ইমেল ফরম্যাট কি। তো আমি তো ধরো আপনি জানেন অলরেডি আমেরিকাতে মেল করছি, অস্ট্রেলিয়াতে, কানাডাতে। তো নেক্সট আমি এটা সেশন করবো এদের নিয়ে, মানে রিজিউমটা কিভাবে হবে, ইমেলটা কিভাবে সেন্ড করবে। আপনি তো অনেক ব্যস্ত মানুষ, সময় দেবে। তো মানে নেক্সট আমরা সেশন এটা করতেছি যে এরা, আমি চাচ্ছি যে এরা সবকিছু এরা মোটামুটি শিখুক আমার নলেজ থেকে যতটুকু। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এটা আমি বললাম যে কমিউনিকেশন তোমার ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র দেখবা, সিনিয়ররা আছে, সিনিয়র ভাইরা আছে, ইয়াতে আছে, দেখবা কে বাইরে আছে। বা তুমি যদি বাইরে ক্রিয়েট করতে চাও, রিসার্চ ক্রিয়েট করতে চাও, ফাইন্ড আউট দেম, তাদেরকে তুমি তাদেরকে একটা মেইল করো, তার যদি রিপ্লাই না দেয় তুমি তাদেরকে আবার মেইল করো। মানে হোপ ছাড়া যাবে না, তুমি ওয়ান বাই ওয়ান ট্রাই করো। হ্যাঁ, তুমি কারণে কারণে পেয়েই যাবা যে তোমাকে হেল্প করবে। হ্যাঁ, যে তোমাকে মনে করো যে বিনা শর্তে আর কি, হ্যাঁ, বিনা শর্তে তোমাকে হেল্প করবে। এই পৃথিবীতে এখন আছে, লোকজন আছে। হ্যাঁ, তো তুমি ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট যে কে তোমাকে হেল্প করবে। বসে থেকে লাভ, মানে বসে থেকে লাভ। হ্যাঁ, তো আর তোমাকে যে বললাম যে রিসার্চ ক্যারিয়ার, তোমাকে আগেই ফাইন্ড আউট করতে হবে যে তুমি আসলে কোথায় কন্ট্রিবিউট করতে চাও। তুমি কি সাপোজ ধরো আমাদের বাংলাদেশে কি হয়, আমরা একটা তোমার মানে গতানুগতিক যদি অ্যাডমিনের দিকে চিন্তা করি, অ্যাডমিনকে প্রেফারে গেলে মনে করো যে পাওয়ার খাটানো যায়। পাওয়ার খাটানো মানে কি, কয়েকজন মানে একটা সোসাইটিতে তুমি যে এরিয়াতে চাকরি করবা, যে জেলায় বা যে থানায় যে বা যে ইয়ে থানাতে থাকবা, ওইটুকুই তোমার পাওয়া। আর তোমার এলাকার মধ্যে বলবে যে ওইটা। কিন্তু তুমি যদি চিন্তা করো, ব্রডলি চিন্তা করো যে আমি যদি রিসার্চ ক্যারিয়ারে হই, এখন যে একটা পেপার পাবলিশ করো, তুমি দেখো বাই নেমে তোমাকে শুধু বাংলাদেশে না, ওয়ার্ল্ডের অনেক লোক কিনবে বাই নেমে, ঠিক আছে। তাহলে তুমি চিন্তা করো যে কন্ট্রিবিউশন, তুমি চিন্তা করি যে আমি অ্যাজ এ পার্সন জন্মগ্রহণ করার পরে আমি কি দিলাম। থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, যে তুমি যদি রিসার্চ ক্যারিয়ার দিকে যাও তাহলে তুমি কতটা দিতে পারো। হ্যাঁ, তুমি শুধু বাংলাদেশেই না, তুমি কিন্তু পুরো অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ডের লোকজনের ভিতরে কিন্তু তুমি কানেক্ট হয়ে যাচ্ছ। অনেক লোকজন তোমাকে চিনেই না, ভাই তুমি কখনো দেখতেই না, এরকম অনেক লোক আছে যাদেরকে তুমি নামে চিনবা, কারণ তুমি তাদের পেপার পড়ছো, তুমি তাদের পেপার সাইট করেছো, তুমি তাদের সাথে কানেক্ট হয়েছো কোনো না কোনো ভাবে। হ্যাঁ, দ্যাট মিনস ইউ আর নট কন্ট্রিবিউটিং মানে ফর ইউর কান্ট্রি, ইউ আর কন্ট্রিবিউটিং অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড আর কি। হ্যাঁ, তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ এ বিগ কন্ট্রিবিউশন। এন্ড ওই জন্য আমি বললাম ইটস নট ইজি, ইটস ভেরি হার্ড, বাট ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু গো দেয়ার। এখানে তোমাকে শ্রম দিতে হবে। রিসার্চ এটা বললেই আসে না, তোমাকে ট্রাই করতে হবে, তোমাকে সেই লেভেলে নিজেকে তৈরি করতে হবে। আর তারপরে যদি ধরো বাংলাদেশের কথার সাথে যদি বলি, যদি মানে ফাইন্যান্সের কথা বলি, তুমি ধরো যেসব দেশ মানে দুর্নীতি করাপশনের সাথে জড়িত না, তাহলে তুমি এখন চিন্তা করে দেখো একজন রিসার্চ সায়েন্টিস্ট বা একজন রিসার্চ ক্যারিয়ারে কত টাকা বেতন পায়। কম্পেয়ার করলে দেখবা যে 8-10 গুণ বেতন পায় যদি অনেস্ট পথে ইনকাম করে। রিসার্চে তার ঘুষ টুস নাই, ঠিক আছে। ঘুষের চিন্তা যদি বাদ দাও, তাহলে চিন্তা করে দেখো যে একজন রিসার্চ ক্যারিয়ারের ইনকাম কত। হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারবা যে সে কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়েও কিন্তু অনেক হাই লেভেলের স্যালারি সে গ্রো করতেছে, আর সাথে সাথে সে ওয়ার্ল্ডে কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতেছে। সাউন্ড ফ্যাক্ট হচ্ছে যে কে কোন ভাবে দেখে আসলে। স্যার আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার আমার দুটো কোশ্চেন ছিল। আমি এখন জাহাঙ্গীরনগরে 3rd ইয়ারে আছি। তো 4th ইয়ারে স্যার যেমন বললেন যে সুপারভাইজারের আন্ডারে আমাদের একটা থিসিস থাকে। তো সিনিয়র ভাই আপুদের থেকে যেটা শুনলাম যে হচ্ছে বাংলাদেশে কোনো রিসার্চ যদি তারা পাবলিশ করে, দেখা যায় যে অ্যাকসেপ্টেন্সের ব্যাপারটা আসতে গেলেও বা নর্মাল একটা রিপ্লাই আসতে গেলেও 1-1.5 বছর লেট হয়ে যায়। তো
মানে বাইরে স্টাডি করতে গেলে একটা তো জিনিস দেখা লাগে যে আমার রিসার্চটা একসেপ্ট করছে বা হচ্ছে কোনো একটা রিপ্লাই আসছে। এখন এই জিনিসটা যেহেতু বাংলাদেশে দিলে হয়, যদি একটা মানসম্মত রিসার্চ করতে পারি এবং সেটা যদি বাইরের কোনো জার্নালে মানে পাবলিশ করতে চাই, সেক্ষেত্রে কি করা লাগবে, এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন। আরেকটা ছিল যে দেখা গেল যে আমার ডিসিপ্লিন হচ্ছে আরবান প্ল্যানিং, কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে অন্য একটা ফিল্ডে লাইক টেকনোলজিতে। এখন ওই রিলেটেড আমি যদি কোনো রিসার্চ বের করি, সেটা আমার ইন ফিউচারে কাজে দিবে কিনা বা তারা এটা একসেপ্ট করবে কিনা, এই দুটো কোশ্চেন ছিল। ধন্যবাদ। আমার কাছে মনে হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে যে পাবলিকেশন ওরিয়েন্টেড। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে 1.5 বছর লাগবে না আসলে, তো মানে এভারেজ টাইম হচ্ছে 3 মান্থসের ভিতরে একটা আউটপুট পাওয়া যায়। যে 3 মান্থসের মধ্যে একটা পাবলিশ না হলেও 3 মান্থসের মধ্যে একটা রিভিউ সাধারণত হয়ে যায়। হ্যাঁ, একটা রিভিউ হয়ে গেলে তোমার পেপারটা কি মেজর রিভিশন পাইলো নাকি রিজেক্ট হয়ে গেল নাকি মাইনর রিভিশন পাইলো, কিছু একটা আইডিয়া পাওয়া যায়। সো ওই আইডিয়া থেকে তুমি যখন কাউকে ফরেনে, যখন তুমি মানে ফরেন কান্ট্রিতে পড়াশোনার জন্য ট্রাই করবো, তখন তাকে তুমি ওইটাই নোট করবো যে আমি এই জার্নালে পেপারটা সাবমিট করে দিয়েছি, পেপারের কন্ডিশন সেই। যদি তোমার রিভিউ বাই 3 মান্থের ভিতরে নাও, তাহলে তোমাকে নোট করবে আমি এই পেপারটা এই জার্নালে সাবমিট করেছি, পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্টটা হচ্ছে এই, অ্যাবস্ট্রাক্টটা তুমি ওই প্রফেসরকে পাঠিয়ে দিবে। সে যদি পড়ে দেখে যে না তুমি যে পেপারটা লিখছ, ধরো এখন মানে ওই রিলেটেড যারা কাজ করে, তুমি তার কাছে পাঠাইলে সে ওই অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়লেই সে চিন্তা করতে পারে যে তোমার লেভেল কোন জায়গায়। হ্যাঁ, সো তুমি সে ইজিলি বুঝতে ফেলতে পারবে যে তোমার পেপারে মানে তোমার ওয়েটটা কত দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার পেপারটা অ্যাকসেপ্ট হইলো নাকি রিজেক্ট হইলো, তা না। ওই অ্যাবস্ট্রাক্টটা হচ্ছে মেইন। অ্যাবস্ট্রাক্টটা তোমাদের পেপারে নাও হয়, সেমটা অ্যাবস্ট্রাক্ট যদি অ্যাবস্ট্রাক্টটা ভালো মানের হয়, সে ইজিলি তোমাকে মানে তোমার সাথে কাজ করতে আগ্রহী প্রকাশ করবে। দ্যাট ওয়াজ ছিল দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা যেন কি আমি ঠিক ইয়ে করতে পারি। সেকেন্ড কোশ্চেনটা স্যার, সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যে আমার ডিসিপ্লিনের বাইরে যদি আমি কোনো রিসার্চ বের করি, মানে আমার ইন্টারেস্ট আছে কিন্তু এটার সাথে আমার এটা রিলেটেড না। হ্যাঁ, ইন্টারেস্ট থাকলে তখন ট্রাই করতে হবে এমন ভাবে যে পেপারটা তুমি লিখতেছো বা সামহাউ কোনো ভাবে তুমি ওই টপিকসটাকে, ধরো তুমি আরবান রিজনালে মানে আরবান এন্ড রিজনাল প্ল্যানিং থেকে তুমি ধরো ফিজিক্সের দিকে যাইতে চাও বা ইসের দিকে যেতে চাও, ইউজ দ্যাট মেথড। হ্যাঁ, তুমি যে রিসার্চটা করবা মেথোডোলজির ভিতরে বা টেকনিক্যাল যে তুমি যে রিসার্চ টেকনিক্যাল যে টার্মটা থাকবে, ইউজ দ্যাট এন্ড দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ টু দেম। হ্যাঁ, তোমার ধরো মানে স্ট্যাটিস্টিক্স সব জায়গাতে লাগে বা কম্পিউটার কোডিং ধরো অনেক জায়গাতে লাগে। ট্রাই টু কানেক্ট। হ্যাঁ, তুমি যে রিলেটেড রিসার্চ করতেছো ট্রাই টু কানেক্ট। আর ধরো তুমি মনে করো যে ওই রিলেটেড তুমি কাজ করো না, থিঙ্ক অ্যাবাউট এ নিউ ওয়ান, থিঙ্ক অ্যাবাউট এ নিউ ওয়ান, কানেক্ট দ্য পিপল। দেখা যাচ্ছে যে তুমি যে রিলেটেড কাজ করবা কানেক্ট উইথ দেম, কানেক্ট করে একটা অ্যাটলিস্ট একটা মানে তোমার রিসার্চ ডেভেলপ করে ফেলো। একটা রিসার্চ ডেভেলপ করে কাজ করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা না। ধরো তোমার 6 মান্থস একটা টার্গেট নিয়ে ফেলো, ইউ উইল হ্যাভ সামথিং দেন অ্যাপ্রোচ। যে অথবা তোমার যদি মনে হয় যে না আমার 6 মাস আমি কাজ করে না, আমি এখনই অ্যাপ্রোচ করবো, ইজি 1 মান্থ কাজ করে তোমার ভিতরে কি আইডিয়া হচ্ছে, কি আউটকাম আসতে পারে, এটা তাদেরকে জানো। হ্যাঁ, এবং প্রথমে বললাম যখন তুমি জানাবা, যখন তুমি নক করবা, clear in your mind what you are going to do, যে তুমি কোনো ভাবে একটা ইমেল করে ফেললা না, যেটা পাঠাবা সেটা যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল দ্য টাইম। ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়, যেটা বলতে যাচ্ছ সেটা যেন ক্লিয়ার মেসেজ হয়। লম্বা ইমেল পড়ার টাইম নেই, ঠিক আছে? মনে করো 10 লাইনের মধ্যে যা বলতে চাও লিখে দিয়ে দাও, যেন সেজন্য চোখ বুলাইলেই তোমার ইমেলটা চোখ বুলাইলেই সেজন্য রিপ্লাই করতে পারে। আবার তুমি তাকে একজন ধরো অনেক সময় এখন রিপ্লাই করলো না বা তার ধরো স্প্যাম ফোল্ডারে চলে গেল, সে দেখাই নেই বা সে তখন ইন্টারেস্টেড না। মনে করো তুমি একজন পিএইচডি করার জন্য একজনকে লক্ষ্য করতেছো, হ্যাঁ, তার এখন আসলে পিএইচডি স্টুডেন্ট লাগবে না, তার মানে তোমাকে ফ্রি দিয়া বা সে তোমাকে রিপ্লাই করে আর নাই, এর মানে এই নয় যে তোমার সে তোমার সাথে কাজ করবে না। আমি যখন পিএইচডি করি ওই প্রফেসরকে আমি নক করেছিলাম জাহাঙ্গীরনগরে জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে, সে আমার কোনো রিপ্লাই দেয় না। 1 বছর পরে আমি আবার নক করছি, ঠিক আছে? জয়েন করার ঠিক 1 মাস পরে নক করছি, আর ঠিক 1 বছর পরে মাস্টার্স করতে নেদারল্যান্ডে যাবো, তখন আবার নক করছি। সে তখন রিপ্লাই দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে? তখন তার আন্ডারে যে পিএইচডি স্টুডেন্টরা ছিল তখন তার শেষ, নিয়ারলি শেষ, তার 3 মাস মনে আছে, তার তখন একটা পিএইচডি স্টুডেন্ট লাগবে। তার মানে হচ্ছে যে ওই টাইমে নক করাটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, আগের বছর তার পিএইচডি স্টুডেন্ট লাগবে, এই কারণে সে তখন অ্যান্সারই দেয় না। সো তুমি কন্টিনিউয়াসলি না 1 মাস পর না, তুমি মনে করো যে তোমার ইন্টারেস্ট থাকে তার সাথে কাজ করো, নক করো, আবার নক করো, 6 মাস পরে নক করো, ইউ উইল গেট দ্যাট। স্যার আমার যদি মনে হয় কেটে যায় আর আমি এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, তাহলে কিন্তু নতুন জালাল দিব। হ্যাঁ, আমি 1 মিনিট জালাল, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস
কেটে যায় তাহলে কিন্তু নতুন লিংক দিয়ে দিব, আবার অ্যাড হইতে হবে। যদি কেটে যায়, না কেটে গেলে তো হলো। হ্যাঁ আপু, হ্যাঁ, আমি ওই যে ওই মেয়েটার কোশ্চেনটাতে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। ও বলতেছিল যে ও অন্য ডিসিপ্লিনারিতে যদি পাবলিকেশন করতে চায়, তাহলে এখানে একটা ফ্যাক্ট হচ্ছে প্রথমে জানতে হবে যে আমার সাবজেক্টটা কি, আর আমি কেন অন্য সাবজেক্টে পাবলিকেশন করতে চাচ্ছি, আর যাকে আমি নক করতেছি সে আসলে তোমাকে নিতে আগ্রহী কিনা। কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় আমরা যদি সাবজেক্ট চেঞ্জ করি, লাইক আমরা মনে করো আমি জিওগ্রাফি থেকে আমি স্ট্যাটিস্টিক্সে যাব, অনেক সময় যে প্রফেসর থাকে যাকে আমরা লিখবো সে হয়তো ভাবে যে জিওগ্রাফির একটা স্টুডেন্টকে আমি কেন নিব। তো সেই ক্ষেত্রে তার সাথে আগে কথা বলে নিতে হয়। সে যদি মনে করে যে না তোমাকে সে নিতে পারবে বা তুমি আসলে এই কাজটা করতে পারবা, তখন তুমি আলাদা একটা পাবলিকেশনের দিকে যেতে পারো। তবে আমার মনে হয় যেটা যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যখন তোমরা অনার্স মাস্টার্স এর দিকে থাকো, তখন প্রথমে তোমাদের সেই জায়গাটা খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো এবং তুমি যাকে লিখতেছো সে যেন তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডের হয়, আর হচ্ছে তুমি যেন সেই দিকেই পাবলিকেশন করো। হ্যাঁ, তোমাদের স্যার যেমন বললো যে পাবলিকেশন করাটা খুব বেশি দেরি লাগে না, হয়তো 6 মাস লাগে, কিন্তু 6 মাস 1 বছর যাই বলি না কেন, একটা কাজ করতে কিন্তু অনেক কষ্ট লাগে, মানে অনেক শ্রম দিতে হয়। হ্যাঁ, তোমাদের স্যারের কথা আমি জানি না, কারণ সে হয়তো 3 মাসে একটা কাজ করে ফেলতে পারবে, বাট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, আমরা যারা নিউ স্টুডেন্ট তাদের জন্য কিন্তু একটা কাজ করতে অনেক সময় লাগে। তো আমি যে একটা সময় দিব, আমার হাতে আসলে কতটুকু সময় আছে সেটাও বুঝতে হবে। অন্য একটা ডিসিপ্লিনে যাওয়ার আগে নিজের ডিসিপ্লিনটাকে আগে ভালো মতো বুঝতে হবে এবং নিজের কাজটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে সেই অনুপাতে প্রফেসরদেরকে লিখতে হবে। তারপরে যখন সেই প্রফেসর যদি তোমাকে বলে যে না আমি তো এই কাজটা করতেছি না, আমি অন্য একটা কাজ করতেছি, তুমি কি ওই কাজটা করতে পারবা কিনা, বা ওখানে তোমার কোনো পাবলিকেশন তুমি করতে পারবা কিনা, দেন তুমি থিঙ্ক করো হ্যাঁ আমি ওইখানে একটা পাবলিকেশন করবো। আমি মানে আমার মনে হচ্ছে এটাই আমি অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম আসলে, কারণ আমরা অনেক সময় না বুঝেই হয়তো অনেকগুলা চিন্তা ভাবনা করি, তখন কোনোটাই আমাদের পথ পাই না। একটা কাজ করতে গেলে যদি 1 বছর লেগে যায়, তাহলে 2-3 বছর অটোমেটিক্যালি চলে যাবে আমাদের লাইফ থেকে। তো আমরা আসলে এত সময়ও দিতে পারি না। যখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ারে থাকি, আমাদের বাবা মা থেকে প্রেশার থাকে, অনেক টাইপের প্রেশার থাকে, যেগুলো সোশ্যাল প্রেশার, সেটা অনেকেই আমরা বুঝি হয়তো, যেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে হয় যে এস্টাবলিশড হইতে হবে, মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়, সবারই ক্ষেত্রে হয় যে এস্টাবলিশড আমাকে হইতে হবে, এইরকম একটা ব্যাপার থাকে। যে কারণে আমার মনে হয় যে এইটা আগে চিন্তা করা দরকার যে আমি কোন সাবজেক্টে, এবং সেই সাবজেক্টে বেশি মানে সবার প্রথমে সেই সাবজেক্টকে প্রায়োরিটি দিয়ে সেখানে পাবলিকেশন করাটা বেটার। ধন্যবাদ আপু। আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যেমন স্যারের কথা বলো, স্যার 3 মাসে, আসলে সত্য কথা, স্যার অনেক ট্যালেন্ট লোক। হ্যাঁ, তো তার ক্ষেত্রে তুলনা করলে হবে না। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি। যেমন যে আপু বললো যে আসলে আমি অন্য ফিল্ডে গেলে, যেমন আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করছি, টু বি অনেস্ট, আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করছি। আমি ওই যে স্যার যেরকম বললো, স্যারও যেমন মাইক্রোসফট এক্সেল স্যার কিছু কাজ জানতো না। আমি যখন চায়নাতে আসছি, সেম আমি মনে হয় সমুদ্রে পড়ে গেলাম, মানে পুরো ফিল্ডেই চেঞ্জ। আমার প্রফেসর মডেলিং নিয়ে কাজ করে, স্যার জানে কেবিন আমাকে এখানে পাঠাইছে, কেবিনও একটা বিগ ফিশ, ম্যাকুরি ইউনিভার্সিটি সে প্রফেসর, ঠিক আছে। তো আমি যখন আসলাম আমাকে বলতেছে তোমার ম্যাটল্যাব শিখতে হবে, এনসেল না, আমি শুনি নাই কোনোদিন। সো আমার কিন্তু এই প্রোগ্রামিং গুলা কোডিং শিখতে মোটামুটি 1-1.5 বছর লেগে গেছে। আমার পেপার একটা পাবলিশ করতে প্রায় 1.5 বছর লেগে গেছে। তার মানে আবার ইংলিশের একটা ব্যাপার আছে। আমি ভাগ্য ভালো যে আমি আইএলস দিয়ে আসছিলাম দেশ থেকে, আমি 6 পাই, বাট আইএলস দিয়ে আসছিলাম, অ্যাটলিস্ট আমার ইংলিশটা মোটামুটি ছিল। তো এই যে আপু যে বিষয়গুলো বললো, আমি অ্যাড করতে চাই, স্যার হয়তো বা সবাই তো আর মানে ওরকম না, স্যারের লেভেলটা এরকম বা ম্যান টু ম্যান ভেরি করে, বাট আমারও যে চিন্তা করতে হবে যে আমি অন্য ফিল্ডে পাই, যেখানেই যাই আমার কতটুকু স্কিল আছে, আমার অ্যানালাইসিস স্কিল বলি, ইংলিশ স্কিল বলি, এই জিনিসগুলো থাকলে পরবর্তীতে সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা সময় আমাকে দিতেই হবে, আমার স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য। ধন্যবাদ স্যার। আর কারো কোশ্চেন করো? একটা কোশ্চেন ছিল আমার। হ্যাঁ বাবুল বলো। খুব ভালো ছেলে স্যার, খুব ভালো ছেলে, খুব অ্যাক্টিভ ছেলে, আমার রিসার্চ সোসাইটির খুব অ্যাক্টিভ ছেলে। তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে জালাল ভাইয়ের কাছে একটা, আর স্যারের কাছে একটা, আর ম্যামের কাছে একটা। তো আমার হচ্ছে প্রথম কোশ্চেন জালাল ভাইয়ের কাছে, যে আমরা যদি রিসার্চ ক্যারিয়ারটা আমরা গড়ে তুলতে চাই, তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন পড়াশোনা করার পর হায়ার স্টাডি করার জন্য মাস্টার্সে যাবো, তো সেক্ষেত্রে আমরা যে মডেল নিয়ে কাজ করবো, আমরা যে রিসার্চ সেক্টর নিয়ে কাজ করবো, তো সেই জায়গায় আমরা কি পরবর্তী স্টেপটা ভাববো যে আমরা বাংলাদেশে এসে যদি কন্ট্রিবিউট করতে পারি তাহলে ঠিক আছে, আর যদি বাংলাদেশে যদি কন্ট্রিবিউট না করতে পারি, যদি ওই দেশে থাকি, ওই দেশে মাস্টার বা পিএইচডি করি, তাহলে আমাদের রিসার্চ ক্যারিয়ারটা কিরকম হবে, মানে আমাদের চিন্তাধারাটা কিরকম হবে।
আর সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে স্যারের কাছে, স্যার আপনি যদি বিভিন্ন মডেল নিয়ে কাজ করছেন, তো আমাদের যদি আপনি একটা প্র্যাকটিক্যাল, আপনি যে মানে কোনো একটা মডেল ধরে আমাদের যদি প্র্যাকটিক্যালি যদি একটা মডেল নিয়ে কাজ করা দেখাতেন, তাহলে আমরা যদি কেউ মডেল নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে আমাদের জন্য জানার মানে পরিধিটা পারতো। আর থার্ড কোশ্চেন হচ্ছে ম্যামের কাছে, ম্যাম যেহেতু আমাদের ডিপার্টমেন্টে ছিলেন, মানে আমরা ম্যামের ক্লাস একদম সরাসরি পাইছি, তো সৌভাগ্যবান বলতে গেলে কয়েকটা ক্লাস পাইছিলাম, তো ম্যাম পরে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে জানি না কিভাবে চলে গেল, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমাদের ব্যাড লাক। তো ম্যামের কাছে এটা প্রশ্ন যে আমাদের ডিপার্টমেন্টে আপনি মেবি কিছুদিন জব করছেন বা কিছুদিন ছিলেন, তো সেই জায়গা থেকে আমরা যেহেতু পরিবেশ বিজ্ঞানের ফার্স্ট স্টুডেন্ট বা ফার্স্ট ব্যাচ, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি রিসার্চ কেরিয়ার করতে চাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডিপার্টমেন্টে কোথায় কোথায় আমাদের মানে আরো মানে স্ট্রংলি কাজ করা দরকার, যদি আপনি একটু এই ব্যাপারে একটু বলতেন তাহলে আমাদের জন্য বা আমার মতো অনেকে আছে আমার ফ্রেন্ড যারা এখানে অনেকে অ্যাটেন্ড আছে, তাদের জন্য সুবিধা হতো। আর ম্যাম আপনাকে ধন্যবাদ আর তাকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ বাবুল, আমি যতটুকু বলছি তুমি বলছো যে রিসার্চ ক্যারিয়ার ঠিক আছে, এক হচ্ছে বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ, একটা বলছো বাইরের দিকে, এই তো মানে কিভাবে হবে। জি জি জি। এখন ওই যে স্যার কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বললো, স্যারের সাথে আমি একমত, আমাদের রিসার্চ কিন্তু বিশাল একটা গ্যাপ আছে, বিশাল একটা গ্যাপ আছে। ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্সই বেশি চলে, তো বাংলাদেশে যে গবেষণা নাই তা না, কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু অনেক ভালো ভালো লোক আছে, অনেক গবেষক আছে, কিন্তু আমরা হয়তো বা চিনি না। যেমন স্যারের সুপারভাইজারের কথা বললো, ওনার সাথে আমার পার্সোনাল মিট হয়েছে, ডক্টর দেওয়ান কাদির স্যার, উনি কিন্তু মানে এই ফিল্ডে বিগ ফিশ বাংলাদেশে। সে তার দেখবা তিনি সার্কের পরিচালক ছিল, তিনি উত্তরা ইউনিভার্সিটি, সে ফিজিক্সের। তার সাথে আমার পার্সোনাল কথা হয়েছে ওয়াগেনিনজেন ইউনিভার্সিটির রিসার্চ অফিসে, ওটা হচ্ছে নেদারল্যান্ডের একটা প্রজেক্টে। স্যার কিন্তু বিগ ফিশ, বাংলাদেশে কিন্তু কাজ করতেছে, অনেক ভালো ভালো পেপার আছে, তারাও কিন্তু কাজ করতেছে, তারা প্রজেক্ট চালাচ্ছে। তারপর ডক্টর আতিক স্যারকে তুমি চিনো কিনা জানি না, যেহেতু তুমি তোমার ফিল্ডের কথা বলতেছো, আমি তো আমার ফিল্ডের উদাহরণ দিই। ডক্টর আতিক BCAS বলে, বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ, ডক্টর আতিক স্যার, যে অক্সফোর্ডে হার্ভার্ডে সে ক্লাস নিতে যায়। ডক্টর আতিক অনেকে চিনে কিনা আমি জানি না, মাঝে মধ্যে মিডিয়াতে আসে ডক্টর আতিক স্যার। তারপর ডক্টর সালেমুল হক স্যার, যে এখন আইকার্ডে আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ডক্টর সালেমুল হক স্যারের যদি না চিনো তাহলে তুমি ফিল্ডেই নাই, বিগ ফিশেরা। তারপর তোমার হচ্ছে যে ডক্টর আইনুল নিশাদ স্যার, বাংলাদেশেও যে রিসার্চের মানে নাই তা ভুল। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আমি সেদিন নক করছিলাম, হ্যাঁ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে, বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে, পাবলিক ইউনিভার্সিটিতেও কিন্তু অনেক ভালো ভালো আছে বা অনেক প্রজেক্ট চলতেছে। তবে যেটা হয়, বাংলাদেশের সায়েন্টিফিক রিসার্চের বিশাল একটা গ্যাপ আছে, সার্ভে রিলেটেড বেশি হয়, প্রজেক্ট আসে, সার্ভে করতেছি, ফান্ড এদিক ওদিক শেষ, রিসার্চ শেষ। তো বাংলাদেশেও তুমি যদি স্কিল ডেভেলপ করো, আমি যে কথাগুলো বললাম, যে যে জায়গাগুলো কথা বললাম, তারপরে তুমি ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং নাম শুনছো কিনা জানি না, বুয়েটের একটা, বাট এটা হচ্ছে স্যার জানে মনে হয়, ওয়াগেনিনজেন ইউনিভার্সিটির পাশে অফিস, ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং। তারপরে CGIS আছে, তারপর হচ্ছে তোমার ওই যে স্যারকে যে বললাম ICAR আছে, তারপর BCAS আছে, এখানে কিন্তু অনেক ভালো ভালো সাইন্টিফিক রিসার্চ গুলো হয়। তো তুমি যদি বাংলাদেশেও তুমি যে স্কিল, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তোমার স্কিল আছে কিনা। যেমন স্যার বললো, স্যার মডেল এখন পারে, স্যার যেখানে যায় পৃথিবীর তার জন্য দরজা খোলা, সে কোডিং পারে, মডেল পারে, ফিজিক্স পারে, স্ট্যাটিস্টিক্স পারে, ঠিক আছে। তো আমার যে নেক্সট সেশনে তোমার আমি দেখাবো, আমেরিকার দুজন প্রফেসর আমার সেম, তারা অ্যাকসেপ্ট করছে আমার নেওয়ার জন্য। তো আমি 2017 সালে বাংলাদেশে যে ছিলাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কিছুই ছিলাম না, এক্সেল ছাড়া কিছুই পারতাম না। আমার একটা মেল দিলে যায় জালালে কিছু না, আমার মনে করেন ফালাই দিত। বাট যখন আমি আসলাম, আসার পরে আমি কিন্তু এখন চাইনা এসে আমি স্কিল ডেভেলপ করছি। তো এখন আমি স্কিল ডেভেলপ করে এখন আমি বাংলাদেশে ইমেল করি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, তারা কিন্তু নিতে চায়। পাবলিকের হিসাব আলাদা, পাবলিকে অনেক কিছু লাগে, স্যার একটু আগে বললো পাবলিকে অনেক ব্যাপার স্যাপার থাকে, বাট আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আমি নক করছি, তারা কিন্তু এখন আমাকে নিতে চায়। তারা বলে যে হ্যাঁ তোমার CV এখন ইমপ্রেস, তুমি এখন কাজ করছো, তুমি কোডিং জানো, এটা সেটা। আমি সারা পৃথিবীতে এখন যাইতে পারবো। সো আমি দেশে যাই আর বিদেশে যাই, মেইন কথা হচ্ছে তোমার পায়ের নিচে মাটি আছে কিনা, সহজ কথা তুমি স্কিল ডেভেলপ করতে পারছো কিনা, তুমি আসলে কোয়ালিফাইড কিনা, তোমাকে কেন মানুষ হায়ার করবে, তোমাকে কেন নিবে, তোমাকে কেন নিবে। আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পড়ে আসছি, আর এখনকার আমার কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ। আমি এখন পাইথন জানি, আমি এখন ম্যাটল্যাব শিখি, আমি এখন NCL পারি, আমি এখন C শিখছি, ফটো শিখি, আমি এখন পাবলিকেশন করছি, এখন আমি কোলাবোরেটিভ কাজ করতেছি, স্যারের সাথে আমাদের একটা পেপার আছে, আন্ডার রিভিউ চলতেছে, আমরা কাজ করতেছি। সো এই নেক্সট আমি এখন মেশিন লার্নিং ইউজ করতেছি। সো স্কিলটা যদি তুমি ডেভেলপ করো, তোমাকে সব জায়গায় নিবে না কেন। আরেকটা বলে, এই যে তোমার হচ্ছে যে চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ যে রেজাল্টটা দিল আমাদের ইউনিভার্সিটি, স্যার জানে মাত্র 2টা সিট ছিল, মাত্র 2টা সিট ছিল, সেখানে বিশাল কম্পিটিশন হয়েছে, সেখানে আমাকে কেন নিল, তারা মেল দিছে, তোমার কাজে ইমপ্রেস। তো তুমি দেশে যাও, বাইরে যাও, যেমন আমার এখানে প্রফেসর বলে দিছে যে তোমার দেশে যেহেতু জব নাই, তুমি যদি চাও ইন ফিউচার এখানে পোস্ট ডক করতে পারবা, চাইলে তুমি এখানে টিচার হতে পারবা, চাইলে তুমি এখানে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে জয়েন করতে পারবা। যেমন স্যার এখানে অস্ট্রেলিয়াতে আছে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া বসে কিন্তু চায়না সে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট, সে কাজ করতেছে, ঠিক আছে। সো ইটস নট এ বিগ ডিল তুমি কোথায় থাকো, মেইন হচ্ছে তোমার স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে। তুমি যদি স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারো, তোমার এখানে যদি কিছু থাকে,
তুমি তাইলে তুমি বাংলাদেশে বলো বিদেশে মানে আর বিদেশে বলো সব জায়গায় তুমি ক্যারিয়ার করতে পারবা। আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে আমি এটুকু বললাম। ধন্যবাদ বাবুল। হ্যাঁ স্যার। আমার কোশ্চেন যেটা তুমি থ্রো করেছো সেটা হচ্ছে মডেল সম্পর্কে। মডেল সম্পর্কে তোমার আমি ঠিক শিওর না যে তুমি অনার্স মাস্টার্সেই তোমার মডেলিং এ ঢুকে যেতে পারবা কিনা। মডেলিং এ ঢুকার আগে তোমার আসলে অনেকগুলো ধাপ আছে। হ্যাঁ, ওই ধাপগুলো না শিখলে স্টাফ যে মডেলিং এ কাজ করা, তো তোমাকে প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে, মানে 1 by 1। হ্যাঁ, 1 by 1 শুরু করার পরে যারা কাজ জানে, ওই যে বললাম জাস্ট নক দেন। হ্যাঁ, নক করে যে আমি এইটুকু জানি, আমি ফার্দার রিলেটেড কাজ করতে চাই। শো ইউর ইন্টারেস্ট এন্ড দেখো যে তারা তোমার সাথে কাজ করতে চায় কিনা। হ্যাঁ, মেক এ নেটওয়ার্ক। ঠিক আছে, নেটওয়ার্ক তৈরি করো। আরেকটা বললাম যে তোমার মানে তোমার কমিউনিকেশন হচ্ছে যে ফার্স্ট থিং। আবার অনেক সময় আমরা ধরো যখন চিন্তা করি যে আমরা মাস্টার্স করবো, পিএইচডি করবো, করবো, অনেক কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে। তুমি ধরো আমরা দেশ চুজ করি, প্রথমে তোমাকে চুজ করতে হবে যে তুমি কার সাথে কাজ করতে চাও। ঠিক আছে, বা তুমি কোন দেশে কাজ করতে চাও। আসলে দেশ কোনো ফ্যাক্ট না, কিন্তু এটা একটা ফ্যাক্ট যে তুমি ধরো কোন একটা দেশে তুমি যদি চিন্তা করো যে আমি ডেভেলপ কান্ট্রি এই দেশে সেটেল হতে চাই ভবিষ্যতে, হ্যাঁ, তাহলে থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট কান্ট্রি রিসার্চার। তাদেরকে তোমাকে সবসময় একটা নোট করতে হবে যে আমি আমার এই রিসার্চ ইন্টারেস্টে আমি 10 জন লোককে নক করবো। কোথায় নক করবো? ফার্স্ট তুমি যেখানে আগে যেতে চাও ফার্স্ট। ঠিক আছে, দিস ইজ লাইক দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি, এই কান্ট্রিতে আমি যেতে চাই, এই কান্ট্রির রিসার্চার আছে এই 20 জন, নক করো তাদের। সেকেন্ড কান্ট্রি আমি এখানে যেতে চাই, এই 20 জন আছে, হ্যাঁ, নক করো তাদেরকে। এভাবে তুমি মানে মেক এ কোলাবোরেশন। তোমার এই কোলাবোরেশন এখন কাজে না লাগলো বলতে তুমি পাইলে না। তুমি মনে করে মানে 10 দিন, 1 মাস, 2 মাস চেষ্টা করে কাউকে সাথে তুমি কোলাবোরেশন করতে পারো না। অনগোয়িং করো। ইটস নট যে তোমার 2 মাসের ভিতরে তুমি সবকিছু করে ফেলতে পারবা। ইট নিডস এফোর্ট। বাংলাদেশে যারা ধরো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব টিচারদের সাথে কাজ করি, তাদেরকে ফাইন্ড আউট করো। দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার যে তুমি হয়তো ওই স্যারকে পছন্দ করো না, কিন্তু তুমি যদি দেখো তার রিসার্চ প্রোফাইল ইজ ভেরি হাই, গো দেয়ার। হ্যাঁ, তোমার হয়তো তুমি সামনে তার সাথে হয়তো তোমার এমন হতে পারে, বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে যেটা দেখি যে মিস্টার কর সাথে মিশলে মিস্টার খ মন খারাপ করে। ডোন্ট গো দেয়ার মিস্টার ক ইন ফ্রন্ট অফ মিস্টার খ। অন্য টাইমে তাকে নক করো। ঠিক আছে, তার কাছে যাও, তার কাছ থেকে শিখো। হ্যাঁ, তাকে কোলাবোরেট করো। কারণ আফটার তোমার ওই মাস্টার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে রিয়েল জগতে তুমি মিস্টার কর সাথে চললা, এতে কোনো মানে খুব বেশি ভ্যালুয়েবল হবে না আনটিল তুমি যদি মেইন রিসার্চ থিমে না ঢুকতে পারো। হ্যাঁ, এখন তোমার দেখতে হবে যে আসলে রিসার্চ ইন্টারেস্ট কা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বা আমি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম, এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে যে তোমার দেখতে হবে যে মানে তোমার ক্যাপাসিটি আসলে, হ্যাঁ, ক্যাপাসিটি দেখতে হবে। তার সাথে কাজ করো, ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করো। ব্যক্তিগত মানে তোমার এটা খুব সাময়িক মজা দেয়, সাময়িক আনন্দ দেয়। সাময়িকের কথা চিন্তা না করে লং টার্ম চিন্তা করো। লং টার্মে তুমি কি করতে চাও, লং টার্মে তুমি কি হইতে চাও, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট ওয়ে। হ্যাঁ, তো অনেক শিক্ষকের দেখবা যে মানে আমি এখানে ছোট করতেছি না, তাদের রিসার্চ প্রোফাইল ইজ ভেরি লো, তারা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কিন্তু মনে করো যে ইয়াতে আছে। ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট, মানে তুমি এটা এক্সাম্পল হিসেবে নিও। ঠিক আছে, যারা কাজ জানে তাদের সাথে কাজ করো। আগে বললাম যে বাংলাদেশে কিন্তু তোমার ধরো মানে অনেক কিছু যেহেতু জড়িত থাকে, সেক্ষেত্রে অনেক দেখবা যে অনেক ভালো রিসার্চ জানে, সে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারে না। ফরগেট অ্যাবাউট। ঠিক আছে, দেখো যে সে কোথায় আছে, সে কোথায় কাজ করতেছে। কানেক্ট, কমিউনিকেশন ইজ এ বিগ থিং। কানেক্ট করো। তুমি 6 মাস 1 বছর চেষ্টা করে একটা পেপার লিখছো, আরেকজনকে তুমি কেন দিয়ে দেবা, কেন নাম দেবা? ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে। নাম দাও তার। ঠিক আছে, তাকে নাও। তুমি জানবাই না যে তুমি কোন দিক দিয়ে তার কাছ থেকেই তুমি উপকার পাচ্ছ পরবর্তীতে। ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে তুমি যদি তাকে নাও, সেও তোমাকে নেবে। তুমি তোমার ফ্রেন্ড যদি সে হয়, তোমার ফ্রেন্ডের সাথে তুমি কানেক্ট হও, সে তোমার কাজে নেবে। তবে হ্যাঁ, যে কোনো কাজ আসবে না, কাজ যেন তোমার সাথে মিল থাকে। আমি মনে করি যে কাজ করি মনে করে চলে গেল মতে, তো মানে এটা মেক সেন্স করে না। হ্যাঁ, সেন্স মানে যে রিলেটেড কাজ তোমার সাথে কোনো না কোনো ভাবে কানেক্টেড। কারণ আমরা তো ধরো ট্রান্সডিসিপ্লিনারি মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চ করি, যেটা তোমার সাথে কানেক্টেড, সেখানে যাও, সেখানে তাদের সাথে কাজ করো, অফার করো তাদেরকে তোমার সাথে কাজ করার। তুমি যাও, হ্যাঁ, কানেক্ট হও, কমিউনিকেশন হও। 5% মনে হয় এই গোপালগঞ্জ ইউনিভার্সিটির যারা স্টুডেন্ট আসলো তাদের পক্ষ থেকে আর আমাদের জাহাঙ্গীরনগরের ছোট ভাই বোনেরা যারা আছে এবং এখানে যারা রিসার্চার আছে তাদের পক্ষ থেকে আমি জালালকে ধন্যবাদ জানাই যে এই ধরনের একটা আয়োজন সে করছে, সবাই যে সুযোগটা পাচ্ছে। আর
আরেকটা ধন্যবাদ জানাই মিস্টার ওয়াহিদুজ্জামান স্যারকে যে আমাদেরকে এত ইনফরমেশন দিচ্ছে, ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন, যেগুলো আসলে আমাদের যারা রিসার্চ করতে চায় তাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো আমাকে যে কোশ্চেনটা করা হয়েছে, বাবুল যেটা বলছে, অ্যাজ এ আমার স্টুডেন্ট, তো ওদের জন্য আমার আসলে অনেক কিছু করা দরকার, কিন্তু হয়তো আমি অনেক কিছু করতে পারি না, আমার কিছু লিমিটেশন আছে। আবার ওই ইউনিভার্সিটিরও কিছু লিমিটেশন আছে যেটা হয়তো আমি এখানে তুলে ধরবো না। আমি এনিহাও আমি বের হয়ে আসছি, আসলে আমি বের হয়ে একেবারে আসি নাই, বা ওইটা আসলে আমি নাই বা বলি, আসলে ওটা আমার পার্সোনাল ম্যাটার। ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা, যে তোমরা যারা রিসার্চ করতে চাও, এখনো কিন্তু আমি যেখানেই থাকি না কেন আমি তোমাদের পাশেই থাকবো সারা জীবন। যদি তোমরা মনে হয়, যাদেরকে আমি ক্লাস নিচ্ছি বা এখনো নেওয়ার সুযোগ পাইনি, তাদের যে কেউ যদি তোমরা মনে করো যে তোমরা রিসার্চ লাইনে আসতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবা। আমি যতটুকু পারবো আমি তোমাদেরকে হেল্প করব বা করার চেষ্টা করব। আমি যেখান থেকে পারবো আমি সব দিক থেকেই চেষ্টা করব। আর একটা ইউনিভার্সিটি, তুমি জিজ্ঞেস করতেছিলে যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আসলে কি করা উচিত। ডিপার্টমেন্টে যেগুলো লিমিটেশন আছে সেগুলো বাদ দিয়ে এখন তোমরা রিসার্চ করতে চাও তাদের জন্য বলবো, ওর যেমন তোমাদের ওয়াহিদুজ্জামান স্যার যেটা করে, মডেলিং করে, তারপরে সেই মডেলিংটা তো আসলে একেবারে সহজেই ঢুকে যাওয়া সম্ভব না, এটা একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। লাইক তারপরে জালাল যেটা করতেছে সেটা হলো টেকনিক্যাল কাজ, তোমাকে মেশিন লার্নিং শেখাচ্ছে, ম্যাথল্যাব শেখাচ্ছে, পাইথন শেখাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল কাজ। আর তোমার স্যার, আমাদের স্যার যেটা করতেছে ওয়াহিদুজ্জামান স্যার, সেটা করতেছে মডেলিং। তারও উপরে মানে একটা মানুষের ভেতরে প্রথম থাকতে হবে কি, সায়েন্স। লাইক তোমাদের মনে আছে কিনা, আমি যখন তোমাদের ক্লাস নিছি, তোমরা যখন বাহিরে যাও তখন একটা জিনিস তোমরা দেখো, যে জিনিসটা কি আমাদের দেখার যে একটা অবজারভেশন, যে জিনিসটা বলে আমরা একটা জিনিসকে কিভাবে দেখি, সেই জিনিসটা আমরা যেভাবে দেখি সাধারণ মানুষ কিন্তু সেভাবে দেখে না। এখন মনে করো আমি যদি একটা গানের কথাই বলি, অনেক ধরনের গান আছে যেটা হয়তো আমরা শুনে, আমরা যারা শ্রোতা আমাদের এমনিতেই ভালো লাগে, কোনো তাল থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু যারা গায়ক তারা কিন্তু ওই জিনিসটাকে ওইভাবে দেখে না। তারা দেখে কি ওই গানটার তাল আছে কিনা, ওইটা রিদমসটা ঠিক আছে কিনা, অনেক কিছু তারা কিন্তু খেয়াল করে। ঠিক তেমনি আমরা যখন একজন রিসার্চার, আমাদের যেগুলো দায়িত্ব সেটা হচ্ছে কি, আমরা দেখবো আমাদের রিসার্চার যে নলেজ আছে সেইটা দিয়ে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা একবার মনে হয় তোমাদের স্যার এটাও বলছিল যে এখানে যে আমরা যে দেখতেছি সেটা কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, সেটা আমাদের জানতে হবে। তো প্রথম কথা হচ্ছে, তোমরা যখন কোনো কাজ করতে চাও, লাইক তোমরা যদি রিসার্চের লাইনে আসতে চাও, তাহলে তোমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের ওই জায়গা থেকে প্রথম যে কাজটা আমি বলবো, ইংলিশটা ডেভেলপ করতে হবে। হ্যাঁ, যেটা তোমাদের এই যে জালালের কথা বলি বা এই ওয়াহিদুজ্জামান স্যারের কথা বলি, তাদের কিন্তু এই সমস্যাগুলো এখন নাই। তারা বলতেছে পেপার পাবলিশ হয়ে যাবে 5 থেকে 6 মাসের মধ্যে। কিন্তু তোমার বা আমাদের অনেকের অবস্থান থেকে যদি আমি বলি, যারা আমরা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, এখনো জাহাঙ্গীরনগরের যারা স্টুডেন্ট, অন্যান্য ইউনিভার্সিটি যারা স্টুডেন্ট, তারপরে তোমরা যারা আসছো, তারা কিন্তু সেই লেভেলটাতে পৌঁছাইতে তোমাদের সময় লাগবে। সেই লেভেলটাতে পৌঁছানোর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, আইএলস পড়তে হবে। আইএলস পড়লাম, আইএলস পরীক্ষা দিলাম পাইলাম না, এটা আসলে না। আসলে হচ্ছে তুমি যা কিছু লেখো না কেন, যা কিছু করো না কেন, একটা অ্যাসাইনমেন্টও যদি করো, একটা সিম্পল একটা থিঙ্ক করো, সেটাও থিঙ্ক করো যে আমি এটা আইএলস এর স্টাইলে লিখবো, আমি আইএলস এর মতো করে করব। আর ভেতরে থাকতে হবে সায়েন্স, ওই যে বললাম দৃষ্টিভঙ্গি, অবজারভেশন, এটা থাকতে হবে। সায়েন্স যদি তোমার ভেতরে না থাকে তাহলে তুমি কিছুই করতে পারবে না। তুমি একটা নদীর স্রোতকে দেখলা, নদী চলে গেল, সেখান থেকে আমরা যারা রিসার্চার, আমি কি দেখবো, আমাকে যদি বলো আমি কি দেখবো, এই নদীটা কিভাবে যাচ্ছে, আঁকা বাঁকা ভাবে যাচ্ছে না সোজা যাচ্ছে, এটা কি চারপাশে মাটিকে ক্ষয় করে যাচ্ছে নাকি ক্ষয় করে যাচ্ছে না। একজন কবির ভাষায় যদি দেখো, সে বলবে কি এই নদী আঁকা বাঁকা ভাবেই চলছে, এবং সে সোজা গেলেও কখনোই বলবে না এটা সোজা যাচ্ছে, সে দেখবে ওটার পাশে কাশবন আছে কিনা, ওটা দেখতে কেমন সুন্দর সেটা বলবে। একজন যদি তুমি মানে কেমিস্ট্রি নিয়ে যে কাজ করে, তাকে যদি বলো, সে কি দেখবে, ওই পানির ভেতরে কি অবস্থা আছে, পানিটা কি নোংরা নাকি তার পিএইচ ভ্যালু কত, এইগুলা চিন্তা করবে। সো এই জিনিসটা থিঙ্ক করতে হবে যে তুমি কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতেছো। হ্যাঁ, আমি দেখতেছি ফিজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, কেউ দেখতেছে বিউটিফুল মানে সৌন্দর্য যেটা, সেটার দিক থেকে, কেউ বা দেখতেছে তার কোয়ালিটি থেকে। তো এইটা অনেক কিছু বিষয় আছে।
তুমি কিভাবে দেখবা এইটা হচ্ছে তোমাকে প্রথমে থিঙ্ক করতে হবে। তো তখন তুমি এইটা হচ্ছে মেইন জিনিস, তোমরা যখন যে যাই করো না কেন সেই কাজটাই হচ্ছে তোমাদেরকে করতে হবে যে আমি কি দেখতেছি, আমি কি কাজ করতেছি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, আমি কি এর ফিজিক্যাল দিকটা দেখবো, নাকি আমি এটা নিয়ে কবিতা লিখবো, নাকি আমি এটার কেমিস্ট্রি যে সাইডটা আছে ওই সাইডটা দেখবো। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রথমে তোমাকে, তোমরা যারা রিসার্চ করতে চাও, আমি তোমাকে বলতে আমি যারা এখানে আসছো তোমাদের সবাইকে আমি বলতেছি যে যারা রিসার্চ করতে চাও তাদের সবার প্রথমে এইটা থিঙ্ক করতে হবে যে আমি ওটার কি জিনিসটা দেখবো, সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। আর যেহেতু ইংলিশ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যদি তুমি দেশের বাইরে যেতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমার ইংলিশটা দরকার আছে, সেজন্য পাশাপাশি ইংলিশটা ডেভেলপ করতে হবে। কারণ তুমি যদি তোমার কথা বলতেই না পারো, তুমি অনেক কিছু চিন্তা করতেছো কিন্তু তুমি বলতে পারতেছো না, তখন কি হবে? তখন কিন্তু তুমি বোঝাতে পারবে না সামনে রিসার্চারকে যে তুমি কি বলতে চাচ্ছ। সেই সময় তোমার দরকার হবে ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংলিশ জাস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই জন্য এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু জাস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু তোমাকে শিখতে হবে, কজ এটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা জানলে, এটা বলতে পারলে, এটা যত ভালো করে তুমি বলতে পারবা তত ভালো করে তুমি তোমার নলেজটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবা। আর টেকনিক্স, যেটা জালাল করে টেকনিক্স, এখন তোমার কাছে যখন নলেজ থাকবে তখন তোমার দরকার হবে টেকনিক্স। তোমার কাছে নলেজ নাই, তুমি জানোই না নদী নিয়ে তুমি কি করবা, তাহলে তুমি তো টেকনিক্স দিয়ে কি করবা? টেকনিক্স হলো তার পরের ধাপ, তখন তোমাকে দরকার হবে টেকনিক্স। তখন তুমি শিখবা টেকনিক্সটা কি। প্রথম শিখতে হবে ইংলিশ, আর জানতে হবে তোমার ফিজিক্যাল সাইডটা, মানে তোমার নলেজটা জানতে হবে যে তুমি আসলে কোন দিকে করবা, তোমার সায়েন্সটা জানতে হবে। তারপরে তুমি শিখবা টেকনিক্স। টেকনিক্সটা হচ্ছে পরের স্টেপ, যে হ্যাঁ আমি এটা জানি, আমি এটা করব, এখন আমি কিভাবে করব, তখন আমার দরকার হবে টেকনিক্সটা। তারপরে যখন তুমি টেকনিক্স জেনে যাবা, তোমার ফিজিক্যাল সাইডটা জেনে যাবা, যে তুমি কোন কাজটা করবা, সায়েন্সটা জেনে যাবা, দেন দরকার হবে তোমার মডেল। মডেল যখন তুমি করতে পারবা তখন কি তুমি হচ্ছে প্রিডিক্ট করতেছো যে ফিউচারে কি হবে। এখন এটা আছে, এটা আমি এইভাবে কাজটা করছি আর এটা হবে ভবিষ্যতে, এইটা হচ্ছে মডেলিং। তো মডেলিং করার পর হচ্ছে তোমার কাজ শেষ, যে তুমি আমি এখন জানি জিনিসটা এইরকম, প্রথমে আমাকে জানতে হবে এই জিনিসটা এইরকম, তারপর এটা কিভাবে কাজ করে, এইভাবে কাজ করে টেকনিক্স দিয়ে, তারপরে এটা আমি যদি এইভাবে কাজ করি, এটা যদি এখন এরকম আছে তাহলে ভবিষ্যতে এটা কি হবে, সেটা হবে মডেলিং। তারপরে হলো বলতে পারবো ওকে আমি এখন এই বিষয়টা সম্বন্ধে জানি, কারণ আমি এটা নিয়ে মডেলিং করছি, আমি জানি এই নদী সম্বন্ধে, আমি জানি আমি এই ফুলটা সম্বন্ধে জানি, যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে রিসার্চ হতে পারে যে হ্যাঁ আমি এই জিনিসটা সম্বন্ধে জানি, তখন তোমরা বলতে পারবা আমি একজন রিসার্চার। তো এই জন্যই বলবো যারা শুরু করতেছো তাদের প্রথম কাজ হবে নিজেদের ইংলিশটা ডেভেলপ করা, পাশাপাশি সায়েন্স যেটা যে কাজটা তুমি করতে পারবা, তোমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেখান থেকে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমাকে দেখতে হবে। যেমন আমি তোমাদেরকে নদীর উদাহরণটা দিলাম, এটা যে যেভাবে দেখবা, ফিজিক্স যে পড়তেছো সে ফিজিক্সের ভাবে দেখবা, যে ফার্মাসিতে পড়তেছো সে ফার্মাসিস্টের মতো দেখবা, যে জিওগ্রাফিতে পড়তেছো সে জিওগ্রাফির মতো দেখবা, যে এনভায়রনমেন্টে পড়তেছো সে এনভায়রনমেন্টের মতো দেখবা। সো তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা হবে ডিফারেন্ট, সাধারণ মানুষের মতো না, লাইক অনেক মানুষই তো অনেক ভাবে দেখে, সেইভাবে তোমরা দেখবা না, তোমরা তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটা প্রপোজাল রেডি করবা, সেই প্রপোজালটাই হবে তোমাদের মেইন থিম, এইম বলে যেটাকে, এইটাই হচ্ছে তোমাদের মেইন। এরকম কিন্তু পৃথিবীতে অনেক জিনিস আছে। আর পিএইচডি হচ্ছে এমন জিনিস যেটা হচ্ছে একদম নতুন জিনিস, যে কেউ একটা ডিগ্রি যদি পায় পিএইচডি, বাংলাদেশের কথা আমি উদাহরণ দিব না, বাংলাদেশে অনেক টাইপের পিএইচডি হয়, সো এটা আসলে অ্যাকসেপ্টেবল কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি যদি বলি অ্যাজ এ পিএইচডি স্টুডেন্ট, যে কেউ একটা পিএইচডি ডিগ্রি পাওয়া মানে কি, যে একটা পিএইচডি ডিগ্রি পাইছে তার মানে হচ্ছে সে একটা নতুন জিনিস উদ্ভাবন করছে, আবিষ্কার করছে। তার মানে একটা পিএইচডি ডিগ্রি মানে একটা নতুন জিনিস। আর পৃথিবীতে এমন এমন জিনিস আছে যার নতুনত্বের শেষ নেই, তার মানে আমি যে কাজটা করতেছি এটা একটা নতুন জিনিস, এরপরে আরো নতুন জিনিস আসতে পারে, তোমাদেরকে সেইভাবে থিঙ্ক করতে হবে ওকে কোন জিনিসটা নতুন, মানুষ এখনো করে নাই, এই যে একটা পিএইচডি ডিগ্রি একটা স্টুডেন্ট পাইছে, সে কিন্তু এমনই একটা কাজ করছে যেই কাজটা এখন পর্যন্ত কোনো মানুষ করে নাই, সে যখন বলছে, সে যখন পাবলিশ করছে তখন পর্যন্ত কোনো মানুষ ওইটা নিয়ে কথা বলে নাই, ওইটা একদম নিউ হইতে হবে, এই জন্যই সে একটা পিএইচডি ডিগ্রি পায়। বাংলাদেশে অনেকেই হয়তো পাচ্ছে বা ইয়ে করতেছে, তোমরা হয়তো আমাকে উদাহরণ দিতে পারো, কিন্তু আমি সেই উদাহরণগুলো অ্যাকসেপ্ট করতেছি না এই মুহূর্তে। কিন্তু অ্যাজ এ তুমি যদি একটা রিসার্চার হও, তাহলে পিএইচডি ডিগ্রি পাইতে হলে তোমাকে একটা নতুন জিনিস থিঙ্ক করতে হবে,
এইটাই হচ্ছে তুমি থিঙ্ক করবা থেকে, এই যে তুমি তোমার আশেপাশের জিনিস দেখবা আর তোমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ আছে সেইখান থেকে তুমি অ্যাপ্লাই করবা, এখান থেকে তুমি সায়েন্স তৈরি করবা, সেখান থেকে তুমি একটা প্রপোজাল তৈরি করবা। এই প্রপোজালটা তুমি তোমার ভাষায় প্রথমে প্রপোজালটা তৈরি করতে পারো, কিন্তু তোমাকে বিশ্বের বাজারে যদি তুমি দেখাতে চাও বা বলতে চাও তাহলে তোমাকে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে, সেটা কি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। সেই ইংলিশটার জন্য তোমাকে আইএলটিএস এর ভাষায় বলতে হবে, কারণ আইএলটিএস এর ভাষাটাই হচ্ছে সব জায়গায় অ্যাকসেপ্টেড। এই জন্য এই জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে। এটাই হচ্ছে আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা আইএলটিএসটা শেখো আর সায়েন্সটা দেখো, তারপরে তোমরা টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আস্তে আস্তে শিখতে পারবা বা শিখবা। ফার্স্ট হচ্ছে আইএলটিএস শেখা আর প্রপোজাল লেখা, এটা হচ্ছে আমি বলবো ফার্স্ট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যারা আসো তাদের জন্য বলবো। তারপরের স্টেপে যারা আসো তাদের বলবো যে তোমরা এখন টেকনিক্যাল বিষয়গুলো শেখো, লাইক ম্যাথ ল্যাব আছে, মেশিন লার্নিং এর ব্যাপারগুলো আছে, তোমার পাইথন আছে, আর আছে, এগুলো তোমরা শিখতে পারো পাশাপাশি। তবে ফার্স্ট যদি তুমি জানো যে হ্যাঁ আমি ইংলিশ খুব ভালো জানি, আমার ভিতর একটা সায়েন্স আছে, আমার একটা প্রপোজাল রেডি আছে, তখন তুমি যাও টেকনিক্যাল বিষয়গুলো শিখতে। তারপরে তুমি যখন তুমি টেকনিক্যাল বিষয়গুলো শিখবা, তুমি যখন বিশ্বের বাইরে আসতে পারবা, তখন তুমি মডেলিং শিখবা। অবশ্যই তোমাকে তখন মডেলিং শিখতে হবে, তখন না শিখলে তুমি হয়তো কিছুই করতে পারবে না ডিগ্রিটা নেওয়ার জন্য। তারপরে তুমি তখন বলবা যে হ্যাঁ আমি একজন রিসার্চার। এটাই আমি বলবো সবাইকে। ধন্যবাদ। জালাল, ধন্যবাদ। আপু আপনার সাথে আমি একটু সম্পূরক অ্যাড করতে চাই। ওই বাবুল মিয়া মডেলিং এর কথা বললা তো, আমি যখন আসছি ওই আমার প্রফেসর কিন্তু মডেল নিয়ে কাজ করে, WRF মডেল নিয়ে, বাউন্ডারি লেয়ার মেট্রোলজি নিয়ে কাজ করে। আমাকে কিন্তু প্রথমে মডেল দেয় নাই। কেন দেয় নাই? মডেল ওই যে আপু বললো মডেল হচ্ছে অনেক পরের ধাপ। ইভেন ওয়াহিদুজ্জামান স্যারও তো আমার মনে হয় যতটা আমার বিশ্বাস যে মাস্টার্সে সে মডেলগুলো ইউজ করে, এখন যে মডেলগুলো ইউজ করছে পিএইচডিতে অনেক হাই ইম্প্যাক্ট, সব জার্নালে পাবলিশ করছে, এটা পিএইচডিতে যাই করছে। সো আমাকে কিন্তু 2টা বছর কিন্তু কাজ শিখায়, মানে কাজ করলাম। আমি ওই যে ম্যাডাম আপু যেটা বললো, আমি ইংলিশ শিখে আসছি, আমি আইএলটিএস দিয়ে আসছি, তারপর টেকনিক্যাল বিষয়গুলো শিখলাম, সায়েন্স শিখলাম, ফিজিক্স শিখলাম, ম্যাথমেটিক্স শিখলাম, এই কোডিং গুলো, এই যে টেকনিক্যাল গুলো। এখন আমার থার্ড পেপার শুরু হচ্ছে মডেলিং নিয়ে। এখন আমার পিএইচডিতে আমার টার্গেটই হচ্ছে ওয়াহিদুজ্জামান স্যারের মতো যে 3টা পেপার করবো, 3টে মডেল নিয়ে কাজ করবো। পিএইচডি এখন আমি চিন্তা করতেছি যে হ্যাঁ আমি এখন মডেল নিয়ে একটু খেলা করতে পারি, এখন আমার একটা লেভেল আসছে, ঠিক আছে। সো মডেলিং হচ্ছে আরো অনেক পরের ধাপ। এখন আমার পিএইচডিতে শুরু করবো আর মডেল নিয়ে কাজ করবো। আর ওই যে ওয়াহিদুজ্জামান স্যার প্রায় একটা কথা বলে, মডেল নাই পিএইচডিতে। আমি দেখছি যত লোক আছে যারা বিগ ফিশ, মডেল নাই, ওটা আসলে দাম নাই, ঠিক আছে, বড় বড় টপ জার্নালে দিতে পারবা না। তো আমি এখন মডেল নিয়ে প্লে করতে যাচ্ছি। তোমরা যদি এখনই মডেল নিয়ে চিন্তা করো, ওই যে বাংলাদেশে আমার এখানে রিসার্চ সোসাইটিতে ট্রেনিং করতে আসে পোলাপান, আমার খালি কয় ভাই মেশিন লার্নিং শিখবো, এই মডেল সেই মডেল। আমি কই পোলাপান আসতে থামো, ঠিক আছে, তোমার ইংলিশ ডেভেলপ নাই, তুমি টেকনিক্যাল বিষয় জানো, তুমি কোডিং পারো না। মডেল করতে গেলে যে কত বিষয় জানতে হয়, মাইক্রো ফিজিক্স আছে, স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, ম্যাথমেটিক্স আছে, কোডিং এও তো ব্যাপারই আছে। সো আমার মনে হয় বাবু তোমার যে পরামর্শ, আপু যেটা বললো ওর সাথে আমি সম্পূরক করলাম, তোমার যে গ্যাপের কথাগুলো বললো এগুলা করো, দেন মডেল নিয়ে চিন্তা করো, ইটস ফাইন। ধন্যবাদ আপু, ধন্যবাদ স্যার। আর কারণ যদি কোনো অস্ট্রেলিয়ার পড়াশোনা, অস্ট্রেলিয়ার কাজ, অস্ট্রেলিয়ার পিয়ার সম্পর্কে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, ফিল ফ্রি টু আস্ক, আই এম হ্যাপি টু হেল্প। হ্যাঁ স্যার কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক, কোশ্চেন করতে পারে। শুধু অস্ট্রেলিয়াই না, তুমি যদি অন্য দেশেরও কোশ্চেন করো, যদি আমার অভিজ্ঞতা থাকে আই উইল শেয়ার। আসসালামু আলাইকুম, আমি রিসাল, আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের 3য় এবং 4র্থ বর্ষের মাঝখানে আটকে আছি আর কি, 46 ব্যাচ। জি, আমার একটা প্রশ্ন থাকবে ওয়াহিদুজ্জামান স্যারের কাছে, সেটা হলো স্যার যেহেতু 3টা কন্টিনেন্টে অলরেডি কাজ করেছেন এই ফিল্ডে, আমরা যারা আসলে অনার্স করছি বা অনার্স আর কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, পরবর্তীতে যদি আমরা বাইরে মাস্টার্স করতে চাই, আমার যেমন টার্গেট ছিল প্রথমে একটু টেকনিক্যাল ফিল্ডে শিফট হওয়া, লাইক ডেটা সায়েন্স। তো আমরা আসলে আরো ফিল্ড দেখতেছি, যেমন জিও স্পেশাল ডেটা সায়েন্স, যেখানে আসলে আমরা আমাদের ডিসিপ্লিনটাও মার্চ করতে পারতেছি। তো জিও স্পেশাল ডেটা সায়েন্সে যদি আমরা মাস্টার্স করতে চাই, তাহলে আপনি যদি কিছু সাজেস্ট করতেন যে কোন কন্টিনেন্ট বা কোন ইউনিভার্সিটি গুলা বেস্ট এখন ওয়ার্ল্ডে, বা কোন জিনিসগুলো আমরা টার্গেট করলে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে পারি। ধন্যবাদ। যদি আমি জিও স্পেশাল সায়েন্সের কথা বলি, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে নেদারল্যান্ড, জার্মানি হচ্ছে বেস্ট, যেখানে ওদের ওই জিও স্পেশাল সায়েন্স হচ্ছে ভেরি হাই। ইভেন তুমি যদি বাংলাদেশের যারা প্রজেক্ট ওয়ার্ক করে ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে,
তোমার দেখবে যে নেদারল্যান্ডের সাথে ওদের কানেকশন, বিগ কানেকশন, ওই প্রজেক্ট গুলো ওরাই করা। হ্যাঁ, ডাটা সায়েন্সে নেদারল্যান্ড এবং জার্মানি হচ্ছে বেস্ট, এবং ওইখান থেকে করার পরে there is a big মানে তোমার কি বলে পাথ on the way to go to US। হ্যাঁ, US এর ডাটা ফিল্ডটা খুব নাম করা এখন। হ্যাঁ, যেখানে তুমি ইজিলি মানে কোপ করতে পারবা। আর হচ্ছে ফ্যাক্ট হচ্ছে যে দেশ কোনো ফ্যাক্ট না, ফ্যাক্ট হচ্ছে যে তুমি কি কাজ জানো। তোমার এবং কাজ জানলেই হবে না, এটাকে আসলে তোমার একটা ফর্মে জানাই দেবো। আমি যদি বলি আমি এই জানি, ও থেকে শুরু করে এভরিথিং জানি, হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ? তোমাকে প্রুফ দিতে হবে, ঠিক আছে? পাবলিকেশন থাকতে হবে। পাবলিকেশন মানে কোথায় থাকতে হবে? পাবলিকেশন মানে ওই মানে যে কোনো জার্নালে থাকলে হবে না। জার্নাল যেগুলা এসসিআই ইন্ডেক্স বলে, ঠিক আছে, সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স। হ্যাঁ, সোশ্যাল সায়েন্সের জন্য মনে হয় সোশ্যাল সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স, বা যেটা হচ্ছে যে স্বীকৃত ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল। পাবলিকেশন থাকতে হবে ওই জায়গায়। হ্যাঁ, বাংলাদেশে যেসব ধরো জার্নালে মানে আমি নিজেও করছি, আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের জাহাঙ্গীরনগরে ধরো যে আমি জানি না তুমি কি প্রথম থেকে ছিলা কিনা, আমি যেহেতু কাজ করেছি দেওয়ান স্যারের সাথে, আমি প্রথম পাবলিকেশনটা ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স এর জার্নালে করি। আমার সাথে এখন ওটাই মনে কিন্তু ধরো এখন তো টেকনোলজিক্যালি অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে। হ্যাঁ, এখন মানুষ মাস্টার্সে যখন অ্যাপ্লাই করে ওদের একটা পাবলিকেশন থাকে এসসিআই ইন্ডেক্সে। পিএইচডি তে পাবলিকেশন না থাকলে, এসসিআই ইন্ডেক্সে জার্নালে না থাকলে ইউ ওন্ট গেট এ পিএইচডি অফার ফ্রম লাইক মানে তোমার বড় কান্ট্রি থেকে, ইউ ওন্ট গেট দ্য অফার। কিন্তু আমাদের সময় ছিল যে আমরা ধরো ওই ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স এর জার্নালে যেটা তোমার পাবলিকেশন, ওইটা দিয়ে আমি একসময় গর্ব করতাম যে আমি জিওগ্রাফি ছাত্র হয়ে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে গিয়ে পাবলিকেশন করেছি। হ্যাঁ, ওই পাবলিকেশন দেখায় আমার ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ হয়েছে, ওই পাবলিকেশন দেখায় আমি মনে করো যে অস্ট্রেলিয়ার পিএইচডি মনে করো যে হোল্ড করছি। হ্যাঁ, কিন্তু এখন সময় চেঞ্জ হয়েছে, এখন দেখবে যে মানুষ পাবলিকেশন করে। হ্যাঁ, অনেক অ্যাডভান্স। আমাদের সময় মানে টু বি অনেস্ট এইভাবে কেউ কখনো বললো নাই ডু ইট, মানে তোমার ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করতে হবে, এই করতে হবে। এটা আমাদের নিজ উদ্যোগে শেষ হয়েছে, ঠিক আছে? এখন যেহেতু তোমাদের সেই অপরচুনিটি আছে, আর ওয়ার্ল্ড এখন কম্পিটিটিভ, সামনে যত দিন যাবে ইট উইল বি কম্পিটিটিভ। সো ওই ক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে হবে যে কোথায় কাজ করতে হবে এবং আউটপুট আনতে হবে। মানে তুমি যে বলছো আমি এটা জানি, প্রুফ হচ্ছে পাবলিকেশন। ভালো জার্নালে পাবলিকেশন করতে হবে। নো নিড যে তোমার মনে করো যে 5টা করলাম 6টা করলাম, কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটি, ঠিক আছে? কোয়ালিটি দ্য ফ্যাক্ট। পাবলিকেশন একটা করো, বেস্ট ইয়াতে করো। আর রিসেন্টলি আমি আমেরিকার একজনের সাথে কথা বলতেছিলাম ফিজিক্সে, ভাই কথা প্রসঙ্গে জানলাম সে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি, আমার 3 বছরের জুনিয়র। ওর এই তোমার আমেরিকান পিএইচডি যেহেতু তোমার ওয়ার্ল্ডের অন্য জায়গা থেকে একটু ডিফারেন্ট, মানে ওদের 5 বছর লাগে মিনিমাম। তো 5 বছরে একটা পাবলিকেশন করবে সায়েন্স 12 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর, ঠিক আছে? তার মানে ওই একটাই কিন্তু ওরে মনে করে নেক্সট মনে করে যে নিয়ে যাবে করার জন্য, মানে পোস্ট ডক বা যাই হোক ওই জায়গাতে নিয়ে যাবে। তো কোয়ালিটি হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট, যাই হোক কোয়ালিটি ফ্যাক্ট। এবং তুমি ওই যেটা বললাম যে পাবলিকেশন এবং ওই জায়গাগুলো করতে পারো। আর যদি তুমি চিন্তা করো যে যেমন বললাম নেদারল্যান্ড জার্মানি যে বেস্ট ওয়ে, ওখানে তুমি করতে পারো, ওখান থেকে ইজিলি তুমি তারপরে অন্য কান্ট্রিতে শিফট করতে পারো। আবার তোমার যদি মনে না হয় যে না আমি কোন একটা কান্ট্রিতে সেটেল হওয়া, তাহলে অবশ্যই থিঙ্ক অ্যাবাউট যে তুমি ধরো কোন কান্ট্রিতে সেটেল হতে চাও, সেই অনুযায়ী তোমাকে সেই সব দেশে তোমাকে মনে করো যে লক্ষ্য করতে হবে। প্রত্যেকটা মনে করো তুমি যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং দেখো, র্যাঙ্কিং আবার হচ্ছে তুমি আসলে কাজ জানো, তুমি পাবলিশ করছো না, রিসার্চ ক্যারিয়ারে পিএইচডি করতে তুমি পাবলিশ করছো না, দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট। পাবলিকেশন নাই, ডাজন্ট ম্যাটার তুমি অক্সফোর্ড থেকে করে আসছো। এর ভিতরে আমাদের এক কলিগ মনে করো যে তোমার ইউনিভার্সিটি যে অ্যাসোসিয়েশন, সেখানে বলতে ছিল সে অক্সফোর্ডে গেছে, অক্সফোর্ডে যাওয়ার পরে বিগ ফিশ 3 জন প্রফেসরের সাথে তার কাজ। সে প্রথম বছর ওই প্রফেসরের সাথে নক করেছে, মানে নক বলতে কি যে তাদের মিটিং হয়েছে কি কাজ করবো, লাস্ট 1.5 বছরের সাথে তাদের দেখাই হয়, তার কোনো কাজই হয় না। অক্সফোর্ডে পড়ে তার কি লাভ, সে তো মনে করো নেক্সট ক্যারিয়ারে যাইতেই পারবে না। পাবলিকেশন নাই, কিছু নাই, অক্সফোর্ডে পড়ে কি হবে? ফ্যাক্ট হচ্ছে যে তুমি কাজ জানো কিনা পাবলিশ করো। তুমি মনে করো যদি জাহাঙ্গীরনগর থেকে তুমি যদি মনে করো যে সায়েন্স অ্যাডভান্সে করো পাবলিশ করো, আমেরিকান মনে করো যে ট্রাম্প তোমার হাইফেন নিয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি হয় আমার এখানে কাজ করো। হ্যাঁ, ফ্যাক্ট হচ্ছে যে তোমাকে কাজ করতে হবে, পাবলিশ করতে হবে, কোয়ালিটিফুল কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি যদি কোয়ালিটিফুল কাজ করো তাহলে তুমি করতে পারবা যে তুমি মনে করো যে ওয়ার্ল্ড তোমার কাছে ওপেন, কোয়ালিটিফুল কাজ করতে হবে। হাউ ইউ উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট যে তুমি কোয়ালিটিফুল কাজ করছো,
ওয়ার্ল্ড এখন মনে করে যে ওপেন, তুমি অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে, ওই ক্রাইটেরিয়া দেখতে পারবে যে তোমার ফিল্ডে এই জার্নালে পাবলিশ করলে এর মানে অ্যাকসেপ্টেন্সটা কেমন কেমন। Go ahead from there. Thank you. It helps. থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমি আমার অ্যানসারটা খুব ক্লিয়ারলি পেয়েছি। আর কারো কোনো? হ্যালো হ্যালো ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই আমি হচ্ছে যে বিষয়টা ক্লিয়ার হতে চাই সেটা হচ্ছে যে হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা কেমন হবে। আমি মোহাম্মদ সম্রাট হোসাইন, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। হ্যাঁ সম্রাট ভাই বলুন। জি, অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা আসলে কিভাবে হবে হায়ার স্টাডির ক্ষেত্রে, আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, আমি কিভাবে সুপারভাইজার ম্যানেজ করব বা কিভাবে মেইলটা, এই বিষয়ে যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। স্যার বলেন। সুপারভাইজারের কাছে তোমার লক করতে হবে, যেটা আগেই বললাম, সেটা হচ্ছে যে তোমাকে আগে দেখতে হবে যে তোমার ফিল্ডে তোমার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, হ্যাঁ তোমার ফিল্ডে কারা কাজ করে, কোন কান্ট্রিতে তুমি যেতে চাও। হ্যাঁ, ফাইন্ড আউট 5-6 কান্ট্রিজ, তুমি প্রিলিমিনারি সিলেক্ট করো যে 5টা কান্ট্রিতে আমি যেতে চাই, কারা তোমার লাইনে কাজ করে। তারপর একটা সুন্দর একটা মেইল লেখো, মেইল লিখে যেখানে আমি বললাম যে তোমার পরিচয় দিবা, তুমি কি কাজ করো, তোমার কি রিসার্চ মানে এক্সপিরিয়েন্স আছে, তুমি কি ধরনের কাজ করতে চাও, কেন ইন্টারেস্টেড কাজ করার জন্য। সুন্দর একটা বিষয়ে মেইল লেখো, মেইল লিখে কাউকে দিয়ে চেক করো যে জানে যে না তুমি কি লিখছো কিনা। যেটাকে বললাম যে মানে ফার্স্ট ইমপ্রেশন। হ্যাঁ, যখন তুমি প্রেম করতে যাও, তুমি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তোমার মনে করে গার্লফ্রেন্ডে কিভাবে ম্যানেজ করো, এটাও সেম, ঠিক আছে, এটা তার চেয়েও ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে। সো তুমি মনে করো যে মানে তোমাকে প্রিপেয়ার হতে হবে, যেমন ফার্স্ট যেটা দিবা ওটাতেই যেন সে মানে ইয়ে হয়ে যায়। তো তোমার ওই জায়গায় সুন্দরভাবে প্রিপারেশন নাও তুমি। হ্যাঁ, এই করতে হবে, সে বন্ধুদের সাথে আলাপ করো, এই করতে হবে না, অনেক অনেক ইয়ে থাকে, মানে তোমার কি বলে এটাকে যে তোমার মানে প্রিপারেশন থাকে। ওইভাবে তুমি একটা ইমেল যখন লিখবা, এটা প্রয়োজন হলে তুমি যারা ভালো ইংরেজি জানে তাদেরকে চেক করবা, ভুল ইংরেজি পাঠাবো, সুন্দর করে চেক করো যে ভাই যেটা হয়েছে কি এনশিওর করে তারপর সেন্ড করো, একটা ভালো রেজিউমি লেখা মনে হবে যে তারপর তাকে নক করো, নক করার পর তুমি যদি 50টা নক করো, ইউ উইল গেট 2 or 3 or 4 or 5 5টা নক করে মানে আপসেট হয়ে যাওয়ার কারণ এক বছর তুমি নক করে দেখবে যে তুমি মানে পজিটিভ আনসার পাবে। গো ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার, ঠিক আছে, লেগে থাকতে হবে, ট্রাই করতে হবে। আর একজনকে নক করার পরে সাপোজ চলে আসি, তুমি একটা মেয়েকে পছন্দ করলা, নক করলা, মেয়ে তোমাকে ফিরাই দিল, তার মানে কি জীবন শেষ? জীবন শেষ না, ঠিক আছে। যখন থিঙ্ক করবা তখন তোমাকে মানে ওই ওইটা তা কিন্তু না, মানে তোমার কি হচ্ছে যে তোমাকে ওই মানে দেখতে হবে যে তোমার কোন কোয়ান্টিটিটা না, ওই মেয়েটা কেন তোমাকে পছন্দ করলো না, বা ওই ছেলেটা কেন তোমাকে পছন্দ করলো না, ঠিক আছে। তো সেই জায়গা থেকে তুমি বাই যে টাইমে তোমার প্রফেসর রাজি না হবে, ইমপ্রুভ করো। হ্যাঁ, ইমপ্রুভ কিভাবে করবো? ইমপ্রুভ করো, ওই যে বললাম যে রিসার্চের দিকে ঢুকো, একটু পাবলিকেশনের দিকে ট্রাই করো, একটু ভালো সিভি লেখো, সিভি যে সবসময় অ্যাপ্লাই হবে তা না, একটু ইনহ্যান্স করো। এইভাবে দেখবা যে নক করতে করতে তুমি যদি একটা শুনে রাজি হয়ে যায়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তোমার মনে করো যে এটা মানে এটা আমার বিলিভ, ইট উইল ওয়ার্ক। ইট মেক সেন্স? স্যার ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্রশ্ন আছে নাকি? সমস্যা নাই সম্রাট ভাই, যে নেক্সট বললাম না একটা প্রোগ্রাম, একটা এক্সাম্পল। আজকে তো স্যার মানে অনেক কথাই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, কিভাবে লিখবে, কিরকম টেক্সট হবে ইমেল। যে ডক্টর শামীম মিয়া স্যার আসছিল, ডক্টর শামীম মিয়া স্যার কিন্তু তার ইমেলগুলো দেখাইছে সরাসরি, সে ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে দেখাইছে। তো নেক্সট একটা প্রোগ্রাম আছে, আমরা এই একাডেমিক টক করবো, আমি নিজেই দিব, তোমার পার্সোনালি এগুলো দেখাবো, কিভাবে ইমেলটা করতে হবে, টেক্সট কিভাবে থাকবে, রিজিউমিটা কি ধরনের হবে, আরো ডিটেলস বলা হবে। তো স্যারের মানে অনেক হাই লেভেল থেকে বলে গেল, অনেকের হয়তো বা এইভাবে মানে ঢুকতেছে না মাথার মধ্যে, আমি আরো সুন্দর করে আমার লেভেল থেকে, ছোট লেভেল থেকে আরো আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো সম্রাট ভাই মনে হয় আরো উপকার হবে ইয়াতে। আর কারো কোনো প্রশ্ন? জি অবশ্যই। আর কোনো প্রশ্ন আছে? আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ নাইমুর রহমান বলছিলাম, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে। আমি 4th বর্ষ 2য় সেমিস্টারে আছি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে আগে প্রথম জানতাম না যে কি রকম জার্নালে পাবলিশ করতে হয় বা কি রকম, তো এমন পরিস্থিতিতে
যেগুলো হচ্ছে যে জার্নাল কোয়ালিটি সম্পন্ন না, এরকম জার্নালে যে পাবলিকেশন আছে সেগুলো কি মাস্টার্স এ অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কি দেখানো যাবে কিনা, বা দেখালে কি রকম ইমপ্যাক্ট পড়বে? ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তোমার বেগম রোকেয়া, তোমার ডিপার্টমেন্টের যে প্রথম যে শিক্ষকগুলো ওরা আমার মানে আমার খুব কাছের ফ্রেন্ড আর কি। হ্যাঁ, আমরা একই সাথে হলে থাকছি। ওরা তোমার আতিউর রহমান আর শুভরম, আমি আই থিঙ্ক জানো, ওরা আমার ব্যাচমেট। হ্যাঁ, তো আমরা একসাথে হলে দীর্ঘদিন একই সময় কাটাচ্ছি। এখন তুমি যেটা বললা সেটা হচ্ছে যে ওই পাবলিকেশন কোনো কাজ লাগবে না, ওটা দিলে মনে করো যে ইমেজ আরো ডাউন। হ্যাঁ, সো ওই বললাম যে তুমি 2-3 বছর 4-5 বছর খেটে একটা পাবলিকেশন করো, এসসিআই ইন্ডেক্স, সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স করো। হ্যাঁ, তাহলে ওটা কাজে লাগবে। বাকিগুলো ওইটা ফালাই দাও, ওগুলো ফালাই দাও, ওগুলো বলার দরকার নাই আমার এই পাবলিকেশন আছে। আসলে ওই পাবলিকেশন দিয়ে মানে তোমার বড় কান্ট্রি যদি আমি ধরি, মানে বড় মানের রিসার্চার দেখলে ওগুলো বলবে যে ওটা মানে দেখবেই না আসলে। হ্যাঁ, তাই আজকে বলো তো আমি যাই করতেছি এই রিলেটেড কাজ করতেছি, এবং ওই যে পাবলিশ যেটা করছো দেখো যে ওখান থেকে তুমি ওই পেপারটাকে চিন্তা করো যে ভালো মানের রিসার্চ করতে পারবে কিনা, বা কারোর সাথে কোলাবোরেট করে ওইটাকে সাইজ করে এসসিআই ইন্ডেক্সে পাবলিশ করতে পারবে। হ্যাঁ, এটা হলো তুমি যেহেতু কাছে অলরেডি করছো বা অলরেডি পাবলিশ করছো, ওটা না উল্লেখ করে ওইখান থেকে তুমি সিনথেসাইজ করে দেখো যে এটা কি মানে দিয়া সম্ভব কিনা। তবে যেটা পাবলিশ করছো ওই সেম জিনিস দিলে পাবলিশ হবে না, এটা আমি নিশ্চিত। ঠিক আছে, তোমার কাজ করে একটু মনে করো যে তোমার দেখো যে কারোর সাথে একটু কানেকশন করে কোলাবোরেশন করে ওইটা পিছনে একটু টেকনিক্স ভালো টেকনিক্স ইন করে যে ওটাকে একটু হাই লেভেলের জার্নালে, মানে হাই লেভেল বলতে কি এসসিআই ইন্ডেক্স জার্নালে পাবলিশ করা যায় কিনা। আজকাল তো এটাই বললাম, যেটা হচ্ছে ধরো আগে হয়তো তাও ধরো একটা ইম্প্যাক্ট ছিল যে রিসার্চ তখন ধরো মানে আরো যদি আমি 12 আমার সময় বলি 12 ইয়ার্স ব্যাক, আমি 9 মাস্টার শেষ করছি, এখন 11 বছর হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এখন ধরো যত টাইম যাচ্ছে কম্পিটিশনটা বেড়ে যাচ্ছে, পিপল মাস্টার্স মনে করে যে এখন ধরো অ্যাপ্লাই করে ওদের একটা পাবলিকেশন, আর পিএইচডি তে মনে করে যে পাবলিকেশন না থাকলে কোনো মানে রিলিজ। হ্যাঁ, তো সেই জায়গাতে তোমার ওই পাবলিকেশনটা কিছু হবে। হ্যাঁ, সিম্পল হয়তো তুমি কোথাও করতে পারো, কিন্তু বাইরের দেশে ভালো করতে হলে তোমাকে এটা করতে হবে। আর ইনকেস যদি হয়েও যায়, আমি মানে বলতেছি না যে হবে না, হয়েও যায়, কিন্তু ওইটাতে তুমি মনে করো নেক্সট ক্যারিয়ার বললাম না যে নেক্সট তুমি যখন নেক্সট জোরটা দিয়ে দিবা, সেই জোরটা কিন্তু তোমার আবার প্রথম থেকে হবে। ওই জোরে গিয়ে ওই পাবলিকেশনটা কোনো কাজ হবে, নট দ্য কোয়ান্টিটি, সার্চ ফর দ্য কোয়ালিটি। ধন্যবাদ, আমার উত্তরটা পেয়ে গেছি।